Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening and welcome everyone to our today's webinar on the intra-abdominal lump. Intra-abdominal lump may be abdomen or a retroperitoneal space, perhaps a retroperitoneal tumor or a heterogeneous group of tumor with approximately over 70 subtypes on immunohistochemistry. It's not a unique tumor. It's a very heterogeneous tumor. Treatment protocol is also not the same because a soft tissue tumor or sarcoma is not so common and open complex, and adherence to the evidence-based recommendation is particularly very important for the outcome of the patient suffering from this retroperitoneal tumor or a sarcoma. Now we know the biology of the tumor. We can isolate the tumor. We can categorize the tumor into different categories so that we can choose the appropriate therapeutic modalities. So outcome nowadays is far better than before with the advent of this newer technology in the diagnosis, surgical management, and the oncological treatment, both chemo and the radiotherapy. So today we have a very senior surgeons, oncologist, pathologist, and the radiologist to our today's session because it's a type of tumor that demands a multidisciplinary tumor board. So that's why we invited from the specialties, particularly the oncologist, pathologist, and the radiologist, to take part in the discussion on the management of the patient with the retroperitoneal tumor or a sarcoma. They have vast experience in the management of this tumor. So this could be an opportunity for the students to ask any question, and feel free to ask any question to any faculty and just make it clear if you have any confusions or a shadow in your judgments. So we will encourage an interactive discussion, definitely. Feel free to ask any question. I hope you'll enjoy the session and we'll have a very wonderful time with us. Dear students, it is your platform. Please enroll your name for the upcoming presentation by this email and the WhatsApp number. And just feel free to ask any question. Keep an open mind. এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখানে আজও আমরা হয়তো ফ্যাকাল্টি থেকে অনেক কিছুই জানবো, অনেক কিছু শিখবো। এভরিডে মেডিকেল সায়েন্স ইজ চেঞ্জিং। তোমাদের থেকেও যারা স্টুডেন্ট, যারা নতুন পড়ছো, জার্নাল পড়ছো, টেক্সট পড়ছো বা সেমিনার অ্যাটেন্ড করছো, তোমাদের থেকেও আমরা অনেক ইনফরমেশন পাবো। সো উই হ্যাভ নাথিং টু ডিসকাস, বাট আমরা যেগুলো সাধারণত ইনফরমেশন দিয়ে থাকি, দ্যাটস ফ্রম দ্য journals, guidelines, and in the seminars. Mostly we use the guidelines because this carries a same language for the all. So today's topic is the intra-abdominal lump, and our discussion chronology. First, there will be a poll, and then a case presentation, question answer session, and comment from the faculty member. Please put your question in the chat box. Your each and every question will be answered. So with these few words, আমরা আমাদের শুরু করি webinar. So first there will be a poll. Today's poll will be moderated by Dr. Abdullah Maruf. Maruf, can you hear me? Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. I am launching the poll. Please moderate the poll. Our first question: which of the following clinical feature suggests a lump is of parietal wall origin? Option A, moves freely with respiration. Option B, disappears on contracting abdominal muscles. That means Fothergill sign negative. C, becomes more prominent and fixed on contraction of the abdominal wall muscles. D, dull on percussion. Here the correct answer is option C. That means becomes more prominent and fixed on contraction of abdominal muscles, because this is a lump of the parietal wall origin. And this feature is called positive Fothergill sign. So here the correct answer is option C. And 83% students have given the correct answer. Question number 2. Which imaging technique is most often the first choice for evaluating an intra-abdominal lump? Option A, MRI. Option B, X-ray. Option C, ultrasonogram. Option D, CT scan. Here the correct answer is obviously option C, ultrasonogram, because this is usually the first line imaging modality because it is non-invasive and inexpensive and widely available, and does not involve any radiation exposure also. So here the correct answer is option C, ultrasonogram, and 72% students have given the correct answer. Question number 3. Which one of the following is incorrect regarding GIST? Option A, biopsy is necessary to confirm the diagnosis of primary GIST prior to initiation of preoperative therapy. Option B, contrast enhanced CT
is the imaging modality of choice for diagnosis? Option C, lymphadenectomy is routinely recommended as lymph node metastasis is very common in GIST. Option D, imatinib is the primary treatment for patients with advanced unresectable or metastatic disease. Here the correct answer is option C, lymphadenectomy is routinely recommended as a lymph node metastasis, because this is false. We know that the correct statement is the lymph node metastasis is rare in GIST. So routine lymphadenectomy is not recommended. So correct answer is option C, and 70% students have given the correct answer. Question number 4. Most GIST expresses option A CD34, option B CD117, option C DOG1, option D desmin. Here the correct answer is option B CD117, because most GIST strongly expresses CD117, that means KIT gene, which is the most important immunohistochemical marker for the diagnosis. So here the correct answer is option B, and 78% students have given the correct answer. Question number 5. Which one of the following is incorrect regarding retroperitoneal tumor? Option A, nearly 80% of the neoplasm that arises in the retroperitoneum are benign. Option B, patients usually present with a non-tender palpable mass in 80 to 90% cases. Between 10 and 20% of the patients with retroperitoneal sarcoma have metastatic disease at initial presentation. Option D, image-guided percutaneous core needle biopsy should be performed via lateral or posterior approach. Here the correct answer is option A. That means we know that nearly 80% of the retroperitoneal tumor is malignant. Here the option is 80% is benign. So correct answer is option A. That means it is incorrect. And 52% students have given the correct answer. Question number 6. The predominant sarcoma type observed in retroperitoneum is option A, liposarcoma, option B, leiomyosarcoma, option C, fibrosarcoma. Here is correct answer is option A, liposarcoma. Liposarcoma, this is the most common retroperitoneal tumor. Then leiomyosarcoma is the next one. So here the correct answer is option A, liposarcoma, and 56% students have given the correct answer. Question number 7. In a patient with an intra-abdominal mass, tumor marker are most useful for option A, to establish the diagnosis alone, option B, differentiating benign from malignant lesion, option C, screening asymptomatic population, option D, supporting diagnosis and monitoring response. Obviously, the correct answer is option D, supporting diagnosis and monitoring response to treatment, because we know that tumor markers are not diagnostic by themselves, but they help in supporting the diagnosis, monitoring the therapy, and also detecting the recurrence. So here the correct answer is option D, and 87% students given the correct answer. Question number 8. GI lymphoma most frequently occur in option A, small intestine, option B, stomach, option C, ileocecal region, option D, colon. Here the correct answer is obviously option B, stomach. This is the most common site for GI lymphoma, because we know that most common site is stomach, then small intestine, then ileocecal region, then colon, then rectum. So the correct answer is option B, and 57% students have given the correct answer. Question number 9. Which of the following is the most common type of intra-abdominal lymphoma? Option A, Hodgkin lymphoma. Option B, diffuse large B-cell lymphoma. Option C, Burkitt lymphoma. Option D, follicular lymphoma. Correct answer is option B, diffuse large B-cell lymphoma, because we know that in the intra-abdominal lymphoma, most commonly it is non-Hodgkin lymphoma, and diffuse large B-cell lymphoma is a non-Hodgkin lymphoma, and this is the most common and aggressive lymphoma involving the abdomen. And so the correct answer is option B, and 54% students have given the correct answer. Question number 10. In patients with intra-abdominal lymphoma,
An elevated level of which serum marker is often associated with tumor burden and poor prognosis? Option A, CEA. Option B, CA19-9. Option C, LDH. Option D, PSA. Here the correct answer is option C, LDH. Because we know that this lactate dehydrogenase, it reflects the rapid cell turnover and high tumor burden. So this is the important marker in lymphoma, and it has also the prognostic scoring system. So the correct answer is option C, LDH, and 81% students have given the correct answer. Question number 11, most common site of abdominal TB. Common question. Option A, stomach. Option B, duodenum. Option C, terminal ileum. And option D is rectum. The correct answer is obviously option C, terminal ileum. This is the most common site because of abundant lymphoid tissue is there, and increased absorption facilitates its infection also. So the ileocecal region is classically the most common site for abdominal TB. And 100% students have given the correct answer. Question number 12. What is the most common form of intestinal involvement in abdominal tuberculosis? Option A, ulcerative. Option B, hyperplastic. Option C, stricturing. Here the correct answer is option A, ulcerative. Because this ulcerative form is the most common form of intestinal TB. So here the correct answer is option A, ulcerative, and only 39% students have given the correct answer. Question number 13. Which principle is critical for the biopsy of a retroperitoneal or intra-abdominal sarcoma? Option A, it must always be an open incisional biopsy. Option B, biopsy tract should try to avoid the free intra-abdominal space. Option C, biopsy is never required for retroperitoneal mass. Option D, fine needle aspiration is preferred over core needle biopsy. Here the correct answer is obviously option B. That means biopsy tract should try to avoid the free intra-abdominal space, because it can metastasis into the peritoneal site. So this free peritoneal site should be avoided. So here the correct answer is obviously option B, and 65% students have given the correct answer. So that's all from my side. Yeah, thank you, Dr. Maruf, for nicely moderating the poll and designing the questions. Almost you have covered the all types of these intra-abdominal lump or retroperitoneal lump. Very good. সবকিছু কভার করা হয়েছে, starting from the tumor then to lymphoma, then to tuberculosis, GIST. Good questions. Okay, thank you, Dr. Maruf. আমরা একটু আমাদের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি যারা আছেন একটু ওপিনিয়ন নিব। প্রফেসর মারুফ হোসেন স্যার, স্যার ক্যান ইউ হিয়ার মি? স্যার শুনতে পাচ্ছেন প্রফেসর মারুফ হোসেন? মারুফ স্যার কি আছেন? জয়েন করেছেন তো দেখলাম। জি স্যার, কোশ্চেনগুলি ঠিক আছে মোটামুটি, তো কভার করছে, কিন্তু মানে অনেকগুলি জিনিসই কভার করে না। জি, মারুফ মাইন্ড করেন না? না না, শিওর স্যার। যে কার্সিনোমা স্টোমাক আমরা কি লাম্প পাই না? জি স্যার, কার্সিনোমা কোলনে আমরা লাম্প পাই না, প্যানক্রিয়াসের লাম্প পাই না, সিউডোপ্যানক্রিয়াটিক সিস্ট হয় না, ওভারিয়ান সিস্ট হয় না, ওভারিয়ান টিউমার হয় না, এই যে কি বলে এটার নাম, ওভারিতে যে হয় যেটা কি বলে ইয়ে থেকে সবচেয়ে কমন যেটা বড় বড় টিউমার, হ্যাঁ স্যার, সেগুলি তো বাদ দিয়ে গেছেন, কিডনি বাদ দিয়েছেন, মানে আপনি এগুলি বাদ দিয়ে তারপর বাকিটা দেখছেন সবটাই। হ্যাঁ স্যার, এখানে ইভেন কি ওই যে ইয়ের যেটা লাম্প হয় সিস্টার কি বলে এটা নাম, অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম, সেগুলি হিউজ সাবজেক্ট স্যার। এন্ড লাম্প বলতে হ্যাঁ সাবজেক্টটা অনেক বেশি আর কি, অনেক বেশি জেনারেল কনসিডারেশনে যাওয়া দরকার। রাইট স্যার। তো এইখানে একটা কনফিউশন হয়েছিল, মানে ডক্টর মারুফের সঙ্গে আমার,
মানে মারুফ চিন্তা করেছিল যে অনলি দ্য রেট্রোপিনাল টিউমারের মধ্যে কনফাইন থাকবে, আবার আমি এদিকে মানে ক্লাসের যে নোটিশটা দিয়েছিলাম ইন্টারভিউনাল নাম বা পোলিং এর নাম, এটা একটু মানে কন্ট্রাডিক্ট করেছিল মানে মারুফের সঙ্গে, এই জন্য অনেক কিছু বাদ হয়ে গেছে মারুফ। হ্যাঁ, রেট্রোপিটারের পরে জি মোটামুটি শেষ, কিন্তু তখন জি আর স্যার। টিবিটা আসবে না, হ্যাঁ টিভিটা আসবেন। লিম্ফোমা আসবে না, Yes, গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা বা হ্যাঁ। লিম্ফোমা আর তাকে আমি বলেছিলাম রেট্রোপিটুনালটা করার জন্য, এখন বাট আমি আবার লিখেছি দিকে ইন্টারভিউনাল নাম, এটা দুইজনের মধ্যে একটু কনফ্লিক্ট হয়েছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ। একজনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন হ্যাঁ শিওর স্যার। যে ইন্টারভিউ লাম ডায়াগনোসিস করার সময় কি কি ফ্যাক্টর চিন্তা করতে হবে? এনি স্টুডেন্ট প্লিজ, গুড কোশ্চেন। অ্যানাটমি না সিমটোমেটোলজি না অন্য আরো কিছু? কে বলবে? যে কোনো স্টুডেন্ট বলতে পারো। It is the first step in the diagnosis of interview. ইন্টারভিউনাল নাম। Anatomy না প্যাথোলজি না সিমটমস না অন্য আরো ফ্যাক্টর আছে? বলো বলো, হ্যাঁ শিওর বলো আরাফাত। লোকেশন। লোকেশন মিন্স অ্যানাটমি। জি স্যার। লোকেশন মানে অ্যানাটমি, আর কি কি ফ্যাক্টর আছে? দেন স্যার সিমটম। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমরা সিমটম দেখে কিছুটা আইডিয়া করতে পারি। সিমটম, সিমটম দেখে কিছু এটা হ্যাঁ, যেমন স্যার রেকটাল কার্সিনোমা থেকে সিগমা একরকম, সিগময়েড বা লেফট কোলন, রাইট রেকটাল কোলন। কার্সিনোমা কি ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লাম্প হিসাবে কোনো সময় প্রেজেন্ট করে? না, আমাদের দেশও করতে পারে আর কি, বলতে পারেন। আমরা কোলোনিক কার্সিনোমা বললে ঠিক আছে, কিন্তু রেকটাল কার্সিনোমা অ্যাজ অ্যান ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লাম্প, কোলনি ডু কি ইউ চিন্তা করছি এক্সপেক্ট আমরা? ইট? কোলনের এক এক জায়গার কার্সিনোমা বা এক এক সেটা জায়গার বলেন, টিউমার সেটা এক ঠিক এক রকম আছে। সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট হ্যাঁ, করতেছে। দ্যাটস ফাইন। গলব্লাডার কার্সিনোমা সেটাও ঠিক আছে। জি স্যার। আচ্ছা, এটা গেল, এটা তো অ্যানাটমি হয়ে গেল। সিমটোমেটোলজি তো অন্যটা, ডায়রিয়া হলে একটা রকম, বমি হলে এক রকম, সেটা ঠিক আছে। আর কি ফ্যাক্টর আছে? বাট সিমটম ইজ ইয়ে, প্যাথোলজিটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তারপরে আরো ফ্যাক্টর আছে, কিন্তু দুইটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে একটা হচ্ছে তার প্রিভিয়াস অপারেশন কি আছে অ্যাবডোমেনে, যে ডিসেকশন করছে কিনা, কোনো পার্ট ইয়ে করছে কিনা সেটা। সেকেন্ড হচ্ছে তার ইয়ে ওই কাইফোসিস বা স্কোলিওসিস এগুলি আছে কিনা, সেগুলি থাকলে কিন্তু অ্যানাটমিটা চেঞ্জ হয়ে যায়। বা যদি একটা পেশেন্ট ধরেন মেল রোটেশন আছে, তার লাম কিন্তু অন্য জায়গায়। জি থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর ইব্রাহিম। জি, মাহবুব স্যার আসসালামু আলাইকুম এবং সবাইকে সালাম। তো কোশ্চেন নম্বর 12টা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে একটু। শিওর। 12 নম্বর কোশ্চেনটা। 12 না, আচ্ছা ওকে 12 শিওর। আচ্ছা, এখানে ওদের কাছে আমার প্রশ্ন যে এই হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন ফর্ম অফ ইন্টেস্টিনাল ইনভলভমেন্ট ইন অ্যাবডোমেন টিউবারকুলোসিস। এখন আমি যদি ওকে বলি যে যখন তার পার্মানেন্ট টিউবারকুলোসিস থাকবে তখন তার কোন টাইপের মানে রিলেশনশিপ নিয়ে আসবে, অথবা যদি বোভাইন টিউবারকুলোসিস হয় তখন সে কোন টাইপের। আসসালামু আলাইকুম স্যার, পালমোনারিটা আসবে আলসারেটিভ, আর ইসে থাকবে স্যার হাইপারপ্লাস্টিক। বুঝতে পারছেন নাকি? পালমোনারিটা পালমোনারিটা আলসারেটিভ, ভেরি গুড। আর ওটা বোভাইডটা হাইপারপ্লাস্টিক ভ্যারাইটি নিয়ে আসবে স্যার। can you explain why this type of lesion occurs in these two varieties of tuberculosis? Pulmonary tuberculosis কেন ulcerative variety হয় সাধারণত? স্যার এখানে হচ্ছে পেশেন্ট আগে থেকে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে এবং হচ্ছে হোস্ট রেসপন্সটা ভাইরুলেন্স ফ্যাক্টরের থেকে কম থাকে, এই জন্য এখানে আলসারেটিভ হয়। পালমোনারি টিবিটা বেশি ভিরুলেন্ট স্যার, মোর ভিরুলেন্ট। আর ইন্টেস্টিনাল যেটা মানে আমাদের বোভাইন যেটা, ওটা লেস ভিরুলেন্ট। মোর ভিরুলেন্ট হওয়ার কারণে আলসারেটিভ হবে স্যার। লেস ভিরুলেন্সি কম হওয়ার কারণে স্যার এটা হলো হাইপারপ্লাস্টিক হবে। ঠিক আছে, রাজীবুল এবং মনিকা দুজন মিলে আনসার করেছো, ঠিক আছে। তোমার আনসার যে অ্যাকচুয়ালি পারমানেন্ট টিউবারকুলোসিসে যেটা হয়, অরিজিনটা ভিরুলেন্ট নাম্বার 1, নাম্বার 2 পেশেন্টটা অলরেডি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে এবং হোস্ট রেসপন্স থাকে না বললে, এই জন্য আলসারেটিভ ভ্যারাইটি বেশি হয়। আর বোভাইনটা অ্যাকচুয়ালি তার পারমানেন্ট টিউবারকুলোসিস না থাকার কারণে এটা হয় কি তার হোস্ট যে ডিফেন্সটা এটা স্ট্রং থাকে, সো দের ইজ হাইপারপ্লাস্টিক ভ্যারাইটি অফ
দিস টিউবারকুলোসিস। কোশ্চেন নম্বর 12টাকে একটু হয়তো মডিফাই করা যেত ওইভাবে আর কি, যে পার্মানেন্ট টিউবারকুলোসিস যদি হয় তাহলে কি ধরনের লেশন তার হবে, আর বোভাইন টিউবারকুলোসিস যদি হয় তাহলে কি ধরনের লেশন নিয়ে আসবে। আচ্ছা, এটার সাথে কি আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি ওদেরকে? Sure. আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ লাম ইন এ পেশেন্ট হ্যাভিং অ্যাবডোমিনাল টিউবারকুলোসিস? মানে একটা পেশেন্ট অ্যাবডোমিনাল টিউবারকুলোসিস, সে লাম্প নিয়ে আসতে পারে, কি এই কারণ? লাম্পের কারণ কি কি কারণ তার লাম্প হতে পারে? স্যার লিম্ফ নোড হতে পারে, আহ Hyperplastic variety tuberculosis, টিবোটোসিস, অ্যাবডোমিনাল কোকুন হতে পারে। localized ascites, স্যার আসসালামু আলাইকুম, ইন্টারসাসেপশন হইতে পারে স্যার। ইন্টারসেপশন হলো তো সে অ্যাকিউটেস্ট অবশ্যই সে নিয়ে আসবে, এমনি লাম্প সে নিয়ে আসছে। ওরা তিনটে বলেছে, একটা বলেছে মেসেলিক লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি, ইয়েস হি ইজ রাইট, লুকুলেট অ্যাসিড ইজ অলসো কারেক্ট, এবং কোকুন ইজ অলসো কারেক্ট। আর গুলো কি, আর আরো omental দুটা আছে। kicking, ভেরি গুড, ওভেন্টাল কেক, গ্রেট ওভেন্টাল স্টার্ট উইথ টিউবারকুলোসিস, হ্যাঁ হতে পারে। আর abdominal cocoon, অ্যাবডোমিনাল তো বলেছে, ওভেন্টাল কেক বলা হয়ে গেছে, আর কিছু আছে? hyperplastic variety ভেরি tuberculosis, গুড, ওইটা তো সবচেয়ে প্রথম বলতে তো ওইটাই, যে হাইপারপ্লাস্টিক অ্যালিসিক্যাল টিউবারকুলোসিস যেটা হয়, এ- ওখানে তো লাভটা আমরা কমনলি পাই, তাই না? ওই দ্যাট শুড কাম ফার্স্ট। যে হাইপারপ্লাস্টিক অ্যালিসিক্যাল টিউবারকুলোসিস ওটা লাভ নিয়ে আসবে আমাদের কাছে, ম্যাটেড বল নিয়ে আসতে পারে, লিম্ফ নোডস নিয়ে আসতে পারে, গ্লুকুলেট অ্যাসিডস নিয়ে আপনি কোকুন নিয়ে আসতে পারে, অ্যান্ড ফাইনালি সোয়া সেপসিস দ্যাট ক্যান অলসো প্রেজেন্ট উইথ অ্যাবডোমিনাল লাম্প। সোয়া সেপসিস কিন্তু অরিজিন কিন্তু অ্যাবডোমিনাল না, সোয়া অরিজিন তো ভিন্ন জায়গাতে, বাট দ্যাট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ অ্যাবডোমিনাল লাম্প, এটাও মাথায় রাখতে হবে। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আগে আমরা Okay, thank you. Thank you. আমাদের নেক্সট হচ্ছে কেস প্রেজেন্টেশন। সো টুডেস কেস উইল বি প্রেজেন্টেড বাই ডক্টর আরিফুল ইসলাম। Arif, can you hear me? Assalamu alaikum. Yes, you please come to the screen and introduce yourself, please, and present your case. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mohammad Ariful Islam, SB resident, sterile surgery. Now I'm going to present my case. This is your case, I think. Okay, please present your Yes, case. sir. Mrs. X, 62 years old lady, non-diabetic, hypertensive, hailing from Shatkania, Chittagong, presented with the complaints of lump in the left upper abdomen and flank for 3 months, occasional pain in the abdomen for same duration, and early satiety, anorexia and nausea for same duration. According to the patient statement, she was relatively well 3 months back. Then she noticed a lump in the left upper abdomen and left flank, which was gradually increasing in size. She also complains about occasional pain in the same region, which is dilating, insidious onset, continuous in nature, no specific aggravating factors relieving by taking analgesics. Pain has no particular radiation. It was not associated with any fever or vomiting. She also experienced early satiety, anorexia, and nausea for the same duration. She gave no history of weight loss, night sweats, evening rise of temperature, cough, coughing out of blood, chest pain, jaundice, bone pain. Her bowel and bladder habit is normal. Patient has no significant past history or treatment history. None of her family members had such kind of illness. She has no history of allergy to any food or drug. She is immunized with COVID-19 vaccination. She takes antihypertensive for 8 years, and she belongs to a middle-income family. On examination, patient is ill-looking, cooperative. ECOG score is 1, BMI 23.2, 23.4, non-anemic, non-ecteric, not dehydrated. Nutritional status and body build is average. There is no palpable accessible lymph nodes, including the left supraclavicular lymph nodes. All the vital signs are within normal limit. On abdominal examination, abdomen is slightly distended, flanks are full, umbilicus is centrally placed, inverted, presents as a vertical slit, no visible engorged vein and visible peristalsis. There are some stria present in the lower abdomen.
hernial orifices are intact. There is a non-tendral lump involving the left hypochondriac and left lumbar region, which does not move with respiration. Surface is irregular, margin ill-defined, consistency firm, mobility is restricted. Upper limit of the lump could not be reached. Lump became less prominent in head-raising test and knee elbow position. There is no organomegaly or ascites. Kidneys are not dilated. Percussion node is resonant over the lump region. Upper border of liver dullness is in the right hip intercostal space along with clavicular line. Bowel sound is present. A digital rectal examination reveals no abnormality. Other systemic examination reveals no abnormality. Okay, So my clinical diagnosis is what is your diagnosis? my clinical diagnosis is retroperitoneal tumor. Okay, thank you, Dr. Arif, for presenting your case. Margus sir, please ask question to Dr. Arif. আরিফ সাহেব, এই যে দুইটা জিনিস বললেন, আর্লি স্যাটাইটি আর অ্যানোরেক্সিয়া, হাউ ডু ডিফারেন্সিয়েট দেম? স্যার আর্লি স্যাটাইটি হলো স্যার পেশেন্ট হ্যাঁ, বলো বলো। পেশেন্ট স্যার মানে কিছুক্ষণ অল্প খাবার পরে স্যার পেশেন্টার মানে ফুলনেস ফিল করে স্যার। দুইটা কি একসঙ্গে থাকতে পারে? না, থাকে না। জি স্যার। কেন হইতে পারে সেটা একটা এক্সাম্পল বল। আর্লি স্যাটাইটি যে এখানে আর্লি স্যাটাইটি হয় এবং আবার ইও হয়। আর্লি স্যাটাইটি হতে পারে হচ্ছে ওই when huge lump compresses the abdomen, then patient capacity of the stomach is reduced, then patient is full with small meal. আপনার লাইনটা আপনার লাম্পটা সেরকম হিউজ না। আচ্ছা, আপনি কি পিছন দিক দিয়ে পারকাশন করছেন আপার লিমিট দেখার জন্য? আপার লিমিট অফ দ্য লাম্প সামনের দিক দিয়ে কি প্যালপেবল? স্যার সামনের আপার লিমিটটা স্যার could not be reached. আপনি কি পারকাশন করে দেখছেন লিমিটটা দূর? জি স্যার পারকাশন করছি। করে কি দেখছেন? কোথায় পারকাশন করে আপনি লাম্পের আপার লিমিট দেখছেন? কিভাবে দেখছেন? ওভার দা লাম্প রিজনে পালপেট করে স্যার, তারপর বিলো ইন্টারকোস্টাল রিজন স্যার, আপ টু দ্য কোস্টাল রিজন। তারপরে উপর দিকে দেখেছেন? উপর দিকেও স্যার, এরপর লাংস এর জন্য স্যার ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না স্যার, কারণ ওই লাংস এর স্যার রেজোন্যান্ট নোটস চলে আসছিল স্যার। পিছন দিক দিয়ে করছেন? পেছন থেকে করা হয়নি। পিছন দিক দিয়ে করার কথা আছে। এনি অ্যাবডোমিনাল লাম্প মানে রেট্রোপেরিটোনিয়াল যেটা বা এমনিতে অ্যাবডোমিনাল লাম্প যেটা, সেটার এক্সটেনশন দেখার জন্য আমরা যেমন আপার বর্ডার দ্য লিভার ডালনেস উপর থেকে দেখি বা ইয়ে করি, ওরকম ওইটাও পিছন দিক দিয়ে দেখতে হয়। এটা হ্যামিল্টন বেলির বইতেও আছে, আরো কয়েকটা বইতে আছে। তার কিছু আইডিয়াই পাওয়া যায়, নাহলে পরে আপনি ওদিকে না বুঝলে পরে তখন এখন বলবেন যে স্যার সিটি স্ক্যান বোঝা যাবে, কিন্তু ক্লিনিক্যাল যখন কথা বলবেন তখন কিন্তু এটা যে পিছন দিক দিয়ে দেখার দরকার আছে। আপনি কিডনি বোঝেন নাই, তাই না?
কিডনি বোঝা যায় না, তাহলে এটা কিডনি নাকি আলাদা লাম্প সেমনি এটা কিভাবে বলবেন? আপনার সিমটোমেটোলজির মধ্যে কোনো কিছুই নাই ইউরিনারি ইয়ে সম্বন্ধে, এটা কি The bowel and bladder habits are normal vigilance. হ্যাবিট নর্মাল আছে, কিন্তু ওর তো মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া হচ্ছে বা ওর হিমাচুরিয়া হচ্ছে, আপনি তো বলেন নাই, হয় নাই, Yes, এর মতো হাইপার নেফ্রোমা হইতে পারে, কিন্তু yes, তো অ্যাড্রেনাল টিউমার হইতে পারে, সেটা কিছু দেখছেন, জিজ্ঞাসা the করছিলেন? adrenal, the patient adrenal tumor যদি থাকে স্যার সেক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার আমাদের ডায়াবেটিস মেলাটাস, হাইপারটেনশন, তারপর পাশাপাশি স্যার ওবেসিটি এন্ড পাফি ফেস, এই সিমটম গুলো থাকবে স্যার। আমরা স্যার এই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ওই জিনিসগুলো স্যার পাই নাই। এটা যদি ইয়ের টিবি হয়, অ্যাড্রেনালের টিবি হয়, তা তখন তো হচ্ছে স্যার ওই যে ইব্রাহিম আমারে বকা দিবে, আমি বেশি দাম টিউবারকুলোসিস ঠিক হলে আছে, স্যার ওই ইভিনিং রাইজ অফ কিন্তু টেম্পারেচার, ওয়েট আপনি কি লস, বলছেন যে পেশেন্টটা খুব বেশি ইয়ে না, ডিস্টেন্ডেড না অ্যাবডোমেনটা? স্লাইটলি ডিস্টেন্ডেড স্যার। এটা কি আম্বেলিকাস কি নরমাল মিড লাইনে আছে মনে হয়? স্যার মিড লাইনে আছে স্যার। ছবিটা কিন্তু ইয়ের দিক থেকে নেওয়া হয় না আর কি, No, no. থেকে নেওয়া হয়। ছবিটা একটু Anyway, এক্সাইট ঠিক থেকে আছে, নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। স্যার আমি একটা ক্লু দিই স্যার, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন ছবিটা, এটা হচ্ছে নট ইন এ ট্রুলি সুপাইন পজিশন। ইন সুপাইন পজিশন সার্জনস প্রবলি lump is barely palpable, but the patient is the just turned to the right side slightly, so that's why the lump become palpable. তো এই জন্য এটা কিন্তু ট্রুলি ইজ নট এ সুপাইন পজিশন। সুপাইন পজিশন থাকলে কিন্তু আম্বিকাসটা সেন্টারলি থাকতো, স্যার কিন্তু রাইটলি ধরছেন এটা। হ্যাঁ, তো পেশেন্টকে একটু কাত করিয়ে তারপরে যখন দেখা গেছে যে লাম্পটা ইজ মোর ক্লিয়ারলি পালপেবল, দ্যাটস এই ছবিটা এভাবে নেওয়া হয়েছে। আপনার ওখান থেকে হয়তো আপনি দেখতে এখানে বোঝা যাচ্ছে না হয়তো কিছু, যাই হোক, এনিওয়ে মানে দেয়ার ইজ সাম অ্যাসিমেট্রি, এটা বোঝা যাচ্ছে। পেশেন্টটাকে কাত করে নেওয়া হয়েছে স্যার, এটা না ফটোগ্রাফ। রাইট, ওকে, ইয়েস প্রফেসর ইব্রাহিম। জি, আমার একটা প্রশ্ন স্যার করে ফেলেছেন, তো ওকে আমি যেটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, কোনটা করছি আমি? ওই যে বলেছেন কিডনি না কেনাটা, আচ্ছা, তো আমার ওর কাছে প্রশ্ন যে এটা ও রেট্রোপিটাল টিউমার বলছে, ওয়াই ইট ইজ নট অ্যান ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লাম্প, এটা না কেন? ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল আর রেট্রোপিটাল লাম্প টেস্ট আমরা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য স্যার আমরা নিউরাল বোর্ড পজিশনের টেস্টটা করেছিলাম স্যার। দেন লাম্পটা স্যার লেস প্রমিনেন্ট ছিল স্যার, কিন্তু স্যার ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লাম্প যদি হতো সেক্ষেত্রে স্যার নিউরাল বোর্ড পজিশনের লাম্পটা সেম এজ বিফোর থাকতো, অথবা হচ্ছে স্যার ডিসঅ্যাপিয়ার মোর প্রমিনেন্ট হতো স্যার। আচ্ছা, আমি না, ঠিক আছে আরিফ, থ্যাংক ইউ। তোমাকে আর কোনো উত্তর আছে না? এটি তোমার একমাত্র আনসার যে আমি নিউরোএলুমিনেশন করেই আমি বুঝবো যে এটা রেট্রোপিটাল নাকি ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল? আমরা স্যার পারকাশন করে দেখতে পারি স্যার, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লাম্প যদি হয় সেক্ষেত্রে স্যার তাহলে তো আমাকে অনেকগুলো ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস আমাকে বলতে হবে, যেসব ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস বেস করে আমি বলবো যে ইয়েস ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল, এটা রেট্রোপিটাল। শুধুমাত্র নিউরো পজিশন করেই যে আমি এটাকে বুঝতে পারবো এটা রেট্রোপিটাল না ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল, এটা কিন্তু ঠিক না। আমরা সবাইকে কেন যেন একটা কথায় আমরা খুব স্টিক করে গেছি যে নিউরো পজিশন করতে হবে, করলে যদি না পাওয়া যায় রেট্রোপিটাল, আর পাওয়া গেলে ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল। এটা তো একমাত্র আনসার না, তাই না? আর অনেক পয়েন্টস আছে, সেই পয়েন্টস গুলো কে আছে? এনিওয়ান? আমরা পারকাস করে আরিফ কি হেল্প করতে পারে কিনা? এখানে ক্লাসে তো অনেক ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি। রাইজিং টেস্ট স্যার, লেগ রেজিং টেস্ট করে আমি কি বুঝবো? আমি স্যার ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল আর প্যারাটালের মধ্যে ডিফারেন্স হবে স্যার মুভস উইথ রেসপিরেশন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, যদি আমি প্যালপেশন করি এবং মোবিলিটি যদি দেখি, তাহলে ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল ক্ষেত্রে মোবাইল হবে, তারপর মুভ সাইড টু সাইড হবে, কিন্তু রেট্রোপেরিটোনাল টিউমারের ক্ষেত্রে ডিপ হবে, ফিক্সড হবে, ইমোবাইল হয়ে যাবে। আর আপনার লোকেশনটা একটু ভেরি করবে, যে এনি কোঅর্ডিনেটে থাকতে পারে ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল, বাট আপনার রেট্রোপেরিটোনালটা ফ্ল্যাঙ্কে থাকবে, সাধারণত আপার অ্যাবডোমেন্টে, নট ব্যালোটেবল হবে স্যার।
ঠিক আছে, অনেক কথা বলেছে। তো এইসব কথাগুলো আমাদের আগে বলতে হবে, এগুলো নিয়ে পরে আসবে। তুমি যেটা লোকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই না? তারপরে এটার Yes, yes, sir. মোবিলিটি, এটা কি Mobility, sir. ইউজুয়ালি দেখা যায় ইন্টারভিউ নামগুলো মোবাইল হয়, ইউজুয়ালি সাইড টু সাইড, কিন্তু Yes, রেটিভ sir. মোবিলিটি রেস্ট্রিক্টেড থাকে। তারপরে Mobility মুভ টু restricted থাকে, sir. রেসপিরেশন, যদি উপরের দিকে থাকে তার রেসপিরেশন মুভ করবে, নিচের দিকে হলে তো মুভ করার প্রশ্ন আসে না, কিন্তু রেটিভ সাধারণত রেসপিরেশন সাথে মুভ করে না। তারপরে বায়োমেনুয়াল পালপেবল হবে Yes, এটা, sir. তাই না? দুই Yes, পালপেবল sir. হবে এটা। এটা ডিপার ইন পজিশন, যখন আমি Yes, ফিল করবো দেখবো যে অনেক ডিপে এটা এটা ইন্টারভিউ নামগুলো সাধারণত সুপারফিশিয়াল হয়, কিন্তু এটা দেখবে অনেক ডিপে এটা বসে আছে। মার্জিনটা খুব deep. ইনডিফাইন্ড Yes, হবে, sir. মার্জিনটাকে খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা যাবে না, তাই না? Yes, sir. তারপরে আমি যে পারকাশন যদি করি, তার যদি ইন্টারভিউ লাম যদি হয়, সেক্ষেত্রে পারকাশনের সময় টেম্পারেটিক হতে পারে বিকজ অফ Dull, দ্য dull ভালস। respect করে। কিন্তু যদি রেটিকুলার টিউমার খুব বেশি বড় হয়ে যায়, তখন গাটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ওটা পারকাশনটা হবে ডাল। কিন্তু তখন Yes, কিন্তু sir. এই পাওয়া যায় না, তাই না? আবার ঠিক উল্টাও আছে, Yes, sir. যদি তার সামনে কোলন থাকে তখন কিন্তু আবার পারকাশনটা হবে রেজোনেন্ট Resonant হবে, করে। তখন এটা আমরা Resonant কোলনিক করে। রেজোনেন্স বলি আমরা, তাই না? তাহলে এখানে অনেক Yes, আবার sir. আপার লিমিটটা ইন্টারভিউ টিউমার সাধারণত আপার লিমিট রিচ করা যায়, রেটিকুলার টিউমার কিন্তু আপার লিমিটের সাধারণত রিচ করা যায় না। তো এই সময় অনেকগুলো পয়েন্ট করে আমরা বলতে হবে, শুধুমাত্র নির্বিবেচনা এই কথাটা বলে কিন্তু ওই পরীক্ষার সময় কিন্তু অনেকে খুব ইরিটেটেড হয়ে যায়, আমি দেখেছি, হ্যাঁ, যে হয় এইটা কেন শুধুমাত্র বলবে, আরো তো অনেক ফিচার্স থাকে, সেই ফিচার্স গুলো বললে পরে তখন বোঝা যাবে যে ইয়েস ইউ ডিড হ্যাভ ক্লিনিক্যাল অ্যাকুমেন টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল টিউমার উইথ রেটিকুলার টিউমার। আচ্ছা, এটা স্প্লিন না কেন, ডক্টর আরিফ? স্যার স্প্লিনের ক্ষেত্রে আমাদের স্প্লিনস আর ইউজুয়ালি এনলার্জেস টুয়ার্ডস দি রাইটালিয়া ফোসা। Then on palpation, spleen surface will be smooth and spleen can move with respiration, and we may palpate a splenic notch if it is spleen. আর একটু সুন্দর করে বলা যেত যে এটার ডিরেকশন কোন দিকে যাবে, লং কোন দিকে যাবে এটা, তাই না? তারপরে Towards rattling fossa. শার্প এন্ট্রিজ থাকে, নটস থাকে, স্প্লিন নটস থাকে, তাই না? এটা বলেছো। তারপরে ফিঙ্গার Notch ইনসাইনেশন থাকবে, পজিটিভ sir. হবে কিনা, এটাকে বায়োমেনুয়াল পালপেবল হবে কিনা, এটাকে স্প্লিন যদি হয় তাকে Insanation, ফিঙ্গার ইনসাইনেশন টেস্ট কি পজিটিভ হবে? spleen sir, করা যাবে না। insanation sir করা যাবে না। হ্যাঁ, তো এই কথাগুলো বলতে হবে, তাই না? এগুলো এটা কি বায়োমেনুয়াল পালপেবল হবে স্প্লিন যদি হয়? হ্যাঁ স্যার। হবে না। আচ্ছা, এবার আমার লাস্ট কোশ্চেন, এইটা নিয়ে, এই কোশ্চেনকে, এইটা কোনো গ্যাস্ট্রিক অরিজিনেট লাম্প না কেন? আমি যদি বলি দিস লাম্প ইজ এক্সোফাইটিক গ্রোথ ফ্রম দ্য স্টোমাক, যদি আমি এটা বলি, হোয়াট ইজ ইউর আনসার? এটা স্টোমাকের গ্রোথ যদি হতো সেক্ষেত্রে স্যার ওটা আমাদের ওই মোবিলিটি থাকতো। জিস্ট ফ্রম দ্য স্টোমাক। জি স্যার, ওটা স্যার আমাদের সাইড টু সাইড মোবাইল হতো। আর হচ্ছে এটার উপর পারকাশন করলে স্যার আমরা ডাল পেতাম। এন্ড স্যার ওটা যদি আমাদের কিন্তু অ্যাবডোমেনকে আমরা ভাগ করে অনেক ভাবে, তাই না? তার মধ্যে আছে আপার যে অ্যাবডোমিনাল থোরাসিক পার্ট, যেটা নাকি আমরা নিপল লাইন থেকে শুরু করে সাবকোস্টাল মার্জিন, এই পার্ট হলো অ্যাবডোমিনাল থোরাসিক পার্ট। এই অ্যাবডোমিনাল থোরাসিক পার্টের ভিতরে কিন্তু আমাদের কটা জিনিস থাকে, 4টা জিনিস থাকে, তাই না? ডায়াফ্রাম, লিভার, স্প্লিন আর স্টোমাক। তো এইখানে যেহেতু বোনিকেস থাকে, কাজে স্টোমাক থেকে কোনো এক্সোফাইটিক গ্রোথ, যেটা বলে জিস্ট যদি হয়, শিশু কিন্তু এটা মোবিলিটি নাও থাকতে পারে। আমার কোশ্চেন সেখানে যে ওয়াই ইট ইজ নট এ এক্সোফাইটিক গ্রোথ ফ্রম দ্য স্টোমাক, তোমার কাছে আনসারটা কি হবে? কেউ হেল্প করতে পারো নাকি? স্যার রেসপিরেশনে মুভমেন্ট হবে ওয়ান যদি পয়েন্ট, জিস্ট হয়। গুড, ঠিক আছে। স্টোমাকের উপরে যেহেতু অ্যাবডোমিনোথোরাসিকের মধ্যে আছে, এটা ডায়াফ্রামের সাথে সম্পর্ক থাকলে মুভমেন্ট তার পাওয়া যাবে। আর কিছু? গ্যাস্ট্রিক কমপ্লেনও নাই স্যার পেশেন্টের। ওই যে ওই কথাগুলোতে চলে আসে আগের মতোই, তাই না? এটা তো বায়োমেনুয়াল পালপেবল হবে না, এটা ইন্টারভিউ হবে, এইসব কথাগুলো আমাকে বলতে হবে ঘুরে ফিরে আর কি। এনিওয়ে, আচ্ছা আমরা আগাই। থ্যাংক ইউ। Okay, then. Thank you, Professor Ibrahim. So, Dr. Arif, কিভাবে প্রসিড করতে হবে এখন বলো? How you want to proceed this patient? Sir, I want to do some baseline investigations now, Like and then some investigations for diagnosis. baseline investigation, like this one is the baseline investigations.
সাম যেগুলো আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন সার্জন সাহেব। These are the few investigations. Yes, sir. Then, So then we will do some investigation for the diagnosis. like, স্যার ইনিশিয়ালি যেহেতু এটা অ্যাবডোমিনাল, আমরা স্যার একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ ফলো অ্যাবডোমেন করতে পারি। দেন স্যার কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান অফ ফলো অ্যাবডোমেন করতে পারি। wait, first you'll do an ultrasonogram. জি স্যার। Okay, this is an ultrasonogram. Interpretation টাই পড়ো শুধু লাস্টেরটা। Large hypoechoic mass in the left hypochondrium and the left lumbar region লেফট with নাম্বার রিজিয়ন। left mild hydronephrosis. জি স্যার। Okay, there is a large hypoechoic mass approximately about the 11 into 7 centimeters. So, এটা কি তোমার ক্লিনিক্যাল সাসপিশনের সঙ্গে মিলে? Your clinical suspicion is the retroperitoneal tumor. Yes. জি স্যার, ক্লিনিক্যাল সাসপেশনের সাথে মিলছে। Then what next? Then I will do a contrast enhanced CT of follow abdomen. ওকে, বিফোর আমরা গোয়িং টু কন্ট্রাস্ট এনালাইজ, এখন যদি দুইটা জিনিস আমরা আসি, একটা দেখি যে ইউ আর থিঙ্কিং ক্লিনিক্যালি ইটস এ কেস অফ দ্য রেট্রোপেরিটোনাল টিউমার অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম your ultrasonogram revealed it's a retroperitoneal tumor or a large hypoechoic mass in the left hypochondriac region. So your clinical suspicion এর সঙ্গে মোটামুটি কনকর্ডেন্ট। তাহলে এই ধরনের একটা ক্ষেত্রে গাইডলাইন কি বলে যে কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে? হ্যাঁ, তুমি ডায়াগনোসিস যেটা বলেছো সিটি স্ক্যান, আই ডু এগ্রি উইথ ইউ উইথ দ্য সিটি স্ক্যান, বাট হোয়াট গাইডলাইন সেজ? আমরা যদি এনসিসিএন গাইডলাইন গুলো মেনলি ফলো করি, তো সেখানে কি বলে ওরা যে এনসিসিএন গাইডলাইনে এখন অ্যাট দিস স্টেজ আপ টু আমরা যতটুকু ডিসকাস করলাম তোমার ক্লিনিক্যাল সাসপিশনস এট দ্য সেম টাইম আল্ট্রাসোনোগ্রাম ফাইন্ডিং, সো এখন কি সাজেস্ট করে কি কি ইনভেস্টিগেশন গুলো করতে? এখন তো একটা প্রোটোকলে আমরা আসতে পারি মনে হয়। জি স্যার। দেন স্যার আমাদেরকে ওই ইমেজ গাইডেড কোর কার্ড বায়োপসি করা যেতে পারে। ইমেজ গাইডেড কোর কার্ড বায়োপসি, এনি স্টুডেন্টস যে কেউ পার্টিসিপেট করতে পারে মনে হয় এখানে এখন। Why you want to take the biopsy from very beginning before doing a CT scan? বায়োপসি নিতে চাই কারণ Any আমরা student? টিউমারের গ্রেডিংটা Any students? স্যার আগে বায়োপসি করা যাবে না, আগে সিটি স্ক্যান করতে হবে স্যার। আগে সিটি স্ক্যান করতে হবে, আমি তো অ্যাগ্রি করছি, লাইক আরিফের সঙ্গে অ্যাগ্রি করছি সিটি স্ক্যান করতে হবে। আমি জানতে চাচ্ছি যে গাইডলাইনটা কি বলছে যে আমাদের এই কন্ডিশনে কি কি ইনভেস্টিগেশন গুলো করা উচিত। ওরা কিন্তু কিছু রিকমেন্ড করেছে এবং দ্যাট ইজ ইউনিভার্সালি অ্যাগ্রিড। আমি দেখাচ্ছি এটা সিটি যে এনসিসিএন গাইডলাইনের যে বেসিক কতগুলো ওয়ার্ক আপ আছে, যদি এই ধরনের ইফ ইউ ক্লিনিক্যালি সাসপেক্ট কেস অফ দ্য রেট্রোপেরিটোনাল টিউমার এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড আমাদেরকে বলছে ক্লিনিক্যাল সাসপেকশনটা বাড়িয়ে দিচ্ছে, সো দিজ আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস। এখানে গাইডলাইনটাই হচ্ছে হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ইনক্লুডিং দ্য নোডাল বেসিস করার পরপরই ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনস দে অ্যাডভাইজ এ HCG, AFP and LDH level and imaging the CT scan of the abdomen and pelvis, and then if need a biopsy and then an MDT. So this is the ওদের প্রোটোকল অফ ট্রিটমেন্ট। এটা কিন্তু এই গাইডলাইনে এইভাবে লেখা আছে, আমি এনসিসিএন গাইডলাইন থেকে এটা তুলে দিয়েছি। সো এইভাবে বলবে যে যখনই চেষ্টা করবে আমাদের একটু গাইডলাইন বেসড থাকতে। সো নেক্সট ইনভেস্টিগেশন যেটা বললে তোমরা সিটি স্ক্যান, সিটি স্ক্যান আমরা করা হয়েছে, এই পেশেন্টটাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। সো দিস ইজ দ্য সিটি স্ক্যান রিপোর্ট ফিল্ম। বলতে পারবে কিছু আরিফ, কি দেখা যাচ্ছে সিটি স্ক্যান এই ফিল্ম দুটোর মধ্যে? Sir, there is a large hypodense lesion. This one, এটাই তো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then Hypodense lesion extending from the left hypochondriac region and left lumbar region. Okay, clear to that.
Can you see? So, Right. display, sir, then displacing the aorta and inferior vena cava. Yes, sir. ওকে, আমি এটাকে আর একটু ইয়েতে দেখাচ্ছি, ভিডিওতে সবাই দেখতে পাবে এটা। You follow. You see the both kidneys. Both kidneys এর মধ্যে দুইটা কিডনির মধ্যে কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ? লেফট কিডনি left kidney টা sir একটু inverse. Fine. Hydronephrotic changes. Fine. Then you see the appearance of the tumor. Can you see now? Yes. Yes. You see? This is the tumor. Okay. And you can identify the other structure as well. The both kidneys, the aorta, inferior vena cava, and the pancreas. Okay. This much. And another view আমরা যদি দেখি, you see this appearance of the lump is here. Okay. Clearly, you see the lump, this one, retroperitoneal mass. Is pushed away. And more important one is here, you see. Can you see the lump? Yes. Can you see the kidney, left kidney? Yes. And the Sir. pelvis, and the Yes, pelvis, and the pelvis. Yes. This one, you put a kidney and pelvis is dilated, okay? Left kidney with the hydroureter. Okay. এখন আমরা দেখি একটু রিপোর্ট একটু পেশেন্টের কি আছে। আরিফ, ক্যান ইউ রিড দ্য রিপোর্ট? জাস্ট উপরের ফাইন্ডিংসটা পড়ো শুধু, আর নিচের ইন্টারপ্রিটেশন। There is a large enhancing retroperitoneal soft tissue density mass in the left lumbar region. It measures about 12.1 into 7.1 centimeter in maximum axial dimension. Cephalocaudal extension of it is about 7.5 centimeter. There is invasion of left ureter causing left mild hydroureteral necrosis. There is anterior displacement of the fourth part of the duodenum. Interpretation of sir, large enhancing retroperitoneal soft tissue density mass in the left lumbar region with compression or invasion of left ureter causing left mild hydroureteral necrosis. Sarcoma is the most likely possibility. ওকে, আমাদের সঙ্গে আজকে কি রেডিওলজিস্ট আছেন? ডক্টর তানজিল জয়েন করেছেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম, তানজিল কেমন আছো? ভালো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার। এখানে তো তোমাদের হেল্পটা খুব বেশি দরকার। এই কারণেই আমাদের যে ভয়টা আমরা পাই যে এই ধরনের একটা টিউমার, সো বিগ টিউমার, ইউজুয়ালি সারাউন্ডিং কোনো ভিসারাল ইনভলভমেন্ট থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য ভিসারাল ইনভলভমেন্ট উইথ দ্য লেফট ইউরেটার এন্ড দ্য পেলভিস, এখানে ইনফিল্ট্রেশন বলছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যার ইজ অ্যান অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোনেফ্রোসিস। সো আমি কি এটা দেখাতে পেরেছিলাম ভালো? স্যার আর একবার একটু দেখি, আমি একবার দেখেছি স্যার, করোনাল ইমেজটা একটু দেখি স্যার। করোনাল ইমেজটা, ওকে। না না না
ওকে, জি স্যার, স্যার করোনাল ইমেজটা স্যার। এই জায়গাটা কি বোঝায়? হ্যাঁ, Yes, sir. The referral pelvis appears to be obliterated, but there is no clear sign of invasion. no Uh, clear sign of invasion, right? no sign of invasion. First of all, the mass is well circumscribed, sir. So Okay. this is not a poorly circumscribed or insinuating mass. This is basically well circumscribed mass. So there is a chance of invasion into surrounding structure is low, I think. কারণ স্যার এটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়েল ডিফাইন্ড ওয়েল সার্কামস্ক্রাইবড একটা লেকচার স্যার। Yes. So basically I think this is a pressure effect. The hydronephrosis is due to the pressure effect. Although আমরা মাইক্রোমেটাস্টেসিস কিংবা মাইক্রো অ্যাডহেশন কখনোই এই সিটি দিয়ে আমরা হয়তো এক্সক্লুড করতে পারবো না, সেজন্য হয়তো আমাদের হাই সেন্সিটিভিটি একটা এমআরআই ইমেজ আমাদের হয়তো লাগবে ওই ক্ষেত্রে স্যার। কিন্তু আমরা যেখানে যতটুকু দেখছি যেহেতু ওয়েল ডিফাইন্ড ম্যাচ, এটা স্যার ইনভেশন করার ম্যাচ ইফেক্টটা বেশি, তো ম্যাচের সাইজটা যেহেতু অনেক বড়, শুধু Right. তাই না স্যার, আই Thank থিঙ্ক দ্য you. লেফট ইজ অলসো স্পেস অ্যান্ড ডিসপ্লেস সুপিরিয়র। Yes, yes. Thank you. তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে রিপোর্টে যেরকম স্টেট হয়ে বলেছে যে ইনফিল্ট্রেশন আছে, কিন্তু এই মানে ম্যাচটা দেখে তার সারাউন্ডিং যে ওয়েল ডেলিনিয়েটেড, ইটস প্রবাবিলিটি ইজ লেস যে ইনফিল্ট্রেশন ইজ দেয়ার, তাই তো তানজিল? সো আমরা কি ফার্দার কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে পারি এটার জন্য? তো আমাদের যদি স্যার এখানে কোশ্চেনটা হয় যে would you see the it is infiltrating or invasive, infiltrative or there is massive, only massive obliterating the blood pelvis. তো যদি স্যার আমাদের এইরকম কোশ্চেন হয় যে আমাদের ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টটা কিংবা পরবর্তী ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল যে নির্ভর করবে সেটার জন্য, যদি আমাদের স্টেজিং এর জন্য যদি করতে হয় যে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে এটা ইনফিল্ট্রেটিং অর হচ্ছে ইনভেসিভ, সেক্ষেত্রে হয়তো স্যার আমাদের একটা এমআরআই করতে হবে, যে আমাদের সফট টিস্যু এমআরআইটা করলে যেটা আমরা পাবো স্যার, দুইটা সফট টিস্যু যে কন্ট্রাস্টটা এবং সফট টিস্যু রেজলিউশনটা অনেক ভালো হবে, এবং এটা আমরা কনফার্ম করতে পারবো যে দিস ম্যাচ ইজ রাদার কজিং ম্যাস ইফেক্ট ইনফিল্ট্রেটিভ ইফেক্ট। জি, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। স্যার একটু বলবো স্যার হ্যাঁ এখানে স্যার, তানজিল ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করি স্যার। স্যার আমাদের মানে এরকম রেট্রোপেরিটোনিয়াল মাস প্রিভিয়াস কিছু এক্সপেরিয়েন্স থেকে যদি আমরা দেখি, মানে এটা যদি স্যার পুরাপুরি ইউরেটারকে অবলিটারেট করতো তাহলে কিন্তু মাইল্ড হাইড্রোনেফ্রোসিস হতো না স্যার। হাইড্রোনেফ্রোসিসটা ক্লিনিক মানে ইমেজিং এ আরো বেশি থাকতো স্যার। আচ্ছা, তো প্রেসার ইফেক্টই লাগছে মনে হচ্ছে, জি ডিসপ্লেস। স্যার, জি স্যার। এবং প্রেসার ইফেক্ট অ্যান্ড যদি স্যার আমরা এখানে ডিলেড আর একটা লেট ফেজটাও এখানে দেয়া নাই, মানে কন্ট্রাস্ট দেওয়ার কতক্ষণ পরে কন্ট্রাস্ট নিচের দিকে গেছে কিনা সেটাও কিন্তু মেনশন করা নাই, মানে 10 মিনিট ইউরোগ্রাম, হ্যাঁ ইউরোগ্রামের ফেজটাও। যদি স্যার আমাদের এইসব ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের দেয়ার ইজ ইম্পেয়ার্ড কন্ট্রাস্ট এক্সক্রিশন অফ কোর্স, বাট যেসব ক্ষেত্রে স্যার আমাদের কন্ট্রাস্ট এক্সক্রিশন ইম্পেয়ার্ড থাকে সেগুলো কেস কিন্তু স্যার আমরা ফলো করি 30 মিনিট 40 মিনিট 50 মিনিট এমনকি 2 আওয়ার্স, আপ টু 2 আওয়ার্স পর্যন্ত আমরা স্যার ফলো করি। এমনকি স্যার কিছু ওটা এখানে মেনশন করা নাই। জি, তো এইটা ওই ইমেজটা আমরা পেলে আমরা আরো স্যার ভালো করে বুঝতে পারতাম যদি কন্ট্রাস্ট থাকতো ইউরেটারের মধ্যে, তো ইট উড বি ক্লিয়ার দেন দিস ইমেজ। Okay, thank you. Any student can ask question to our radiologist friend today. Any students, please. তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকলে you can ask any question to Dr. Tanjil. ইউরোগ্রাম করে বোঝা যাইতো না যে ইউরেটার ইনফিল্ট্রেশন হয়েছে কিনা? হ্যাঁ,
সিটি ইউরোগ্রাম করে কি বোঝা যাইতো না যে ইউরোটার ইনফিল্ট্রেশন হয়েছে কিনা বা আসসালামু আলাইকুম মিল্লাত ভাই। হ্যাঁ তানভীর ভাই কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। হ্যাঁ, সিটি ইউরোগ্রাম ভাই আপনি ঠিকই বলছেন, সিটি ইউরোগ্রাম করলেও বোঝা যাইতো, কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে হোল অ্যাবডোমেন কন্ট্রাস্ট এবং একই সাথে আনমিউট করেছেন। You are muted, Tanjil. হ্যালো স্যার, এখন শুনতে পাচ্ছেন? Right, শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমরা সিটি ইউরোগ্রাম অবশ্যই করতে পারি, সিটি ইউরোগ্রাম অবশ্যই করতে পারি। তো অলরেডি আমরা একবার সিটি স্ক্যান করছি এবং সিটি স্ক্যান করার পরে আমাদের কাছে যে ইমেজটা আছে, আমরা এটা দিয়েই সিটি ইউরোগ্রামের যে ইমেজটা আমরা পারফর্ম করি সেটা করতে পারবো, 3D করে কিংবা মিট করে সেটা আমরা করতে পারবো অবশ্যই স্যার। তো Okay. মিল্লাত ভাই ঠিক যে এইটা দিয়ে আমরা যদি সিটি ইউরোগ্রাম টাইপের একটা ইমেজ তৈরি করতে পারি সেক্ষেত্রে এটা আরো ক্লিয়ার হবে। সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের এমআরআই দেওয়া লাগবে না, আমরা ওটা দিয়েই এটা কনফার্ম হতে পারবো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কনফার্ম হওয়া সম্ভব। Okay, okay. Thank you. Thank you. So what next? আমাদের স্টুডেন্ট কি করবে এখন? স্যার এইখানে স্যার এই যে স্টুডেন্টদের জন্য স্যার একটা মেসেজ আছে আর কি, যে কমিউনিকেশন, যে আমি মানে এই মাসটা এক্সিশন করার আগে আমার ইউরোগ্রাম ফেজ দরকার আছে কি নাই, এটা যদি আমি রেডিওলজিস্ট বা টেকনোলজিস্ট ওনাদেরকে যদি আমরা না জানাই, তাহলে কিন্তু ওনারা সচরাচর নিবে না, রেট্রোভিটেনাল মাস হিসেবেই ওনারা দেখে দিবে। এখন আমাকে তো কমিউনিকেট করতে হবে, এটাই স্টুডেন্টদের জন্য মেসেজ হচ্ছে এটাই, যে আমার যদি এক্স্যাক্টলি এটা প্রয়োজন হয় তাহলে আমার এটাকে ওনাদেরকে জানতে মানে চাইতে হবে, না চাইলে তো ওনারা এটা দিবে না। Okay, fine. Thank you. Thank you for the input. So এখন কি মানে কিভাবে প্রসিড করবে ডক্টর আরিফ? স্যার আমরা এই পেশেন্টের অবস্থা আমরা সার্জারি করতে পারি আফটার ডুইং সিটি গাইডেড ফোরকাস্ট বায়োপসি। So you want to do surgery after a CT core guided biopsy. Straight away you will take the decision for surgery alone. No sir, I will do an MDT meeting for that decision. Definitely, it's very, very important. No sarcoma patient, কোনো patient in a tumor nowadays should not be a surgical decision, but যে কোনো decision should not be taken singly. এটা হচ্ছে combined decision and that should be taken in the MDT. and MDT তে সবাই থাকবেন। যেমন এই পেশেন্টের আমরা যে সিটি স্ক্যানটা দেখলাম, এই পেশেন্টকে যদি আমরা প্রপারলি সবগুলো, আমার কাছে এখানে নেই, সবগুলো দিয়ে যদি আমরা পেশেন্টটাকে অ্যাসেস করতে চাই, তাহলে আমাদের এমডিটিতে যখন রেডিওলজিস্ট থাকেন এবং সেখানে যদি থেকে উনি এগুলোকে ইন্টারপ্রেট করে আমাদেরকে দেখান, তাহলে আমাদের সার্জনরাও কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো ভালো করে যে whether you will approach for surgery or not. So MDT is very, very important here. কারণ এমডিটির এখানে কতগুলো আছে, যেমন আমরা একটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল টিউমার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি যে চিন্তা করি যে একটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল টিউমারের ইম্পর্টেন্ট আসপেক্টস অফ দ্য প্রি অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট গুলো যদি একটু খেয়াল করি, যে প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং আমাদের জন্য ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। তুমি যে কবে স্ট্রেটে কথাটা বললা যে একটা বায়োপসি করে সার্জারি করবো, ইটস নট দ্যাট। ইটস প্রি অপারেটিভ প্ল্যানিং ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। রিসেক্টিবিলিটি, ইমেজিং, এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, অ্যাসেস করতে হবে, ডিসকাস করতে হবে। টিউমার কন্ট্রোল, এটাকে ব্যালেন্স করতে হবে উইথ দ্যাট ইজ দ্য মরবিডিটি, যে পেশেন্টের স্পেকট্রাম অফ সার্জারি, তার ইকক পারফরমেন্স কি আছে সেটার সঙ্গে দেখে পেশেন্টের আমাদের সার্জারিটার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। And final decision at laparoscopy, ultimately at laparotomy, and in a multidisciplinary team, which is a very, very important one. And এখানে তো টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে। ইট ইজ নট একটা মোবাইল অর্গান যেখান থেকে আমরা রিমুভ করতে পারবো। ইট ইজ সারাউন্ডেড বাই সো মেনি ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল স্ট্রাকচার্স, ভাইটাল অর্গানস। সো অ্যানাটমিক কনস্ট্রেন্টস আছে এখানে দ্যাট লিমিটস এ ওয়াইড ডিসেকশন মার্জিন। সো চাইলেই যে আমরা ওটাকে রিমুভ করা যাবে খুব সহজভাবে, এটা কিন্তু তা নয়। The close proximity of the large tumors to the vital structures, organs may need a multivisceral dissection. May need, যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে particularly a patient may need some নেফ্রেক্টমি লাগতে পারে স্যার। নেফ্রেক্টমি লাগতে পারে, সো একটা মাল্টিভিসারাল ডিসেকশন লাগার একটা পসিবিলিটিস থাকে। তো সেই ক্ষেত্রেই আমার মাল্টিভিসারাল ডিসেকশন লাগবে দেখে আমাকে মাল্টিপল পিপুলকে ইনভলভ করতে হবে। যেমন এখানে ইউরোলজিস্ট ইজ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো রাইট সাইডে হলে বা biliary সঙ্গে হলে হয়তো হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন আমাদেরকে রাখতে হতো, বা মেজর ভেসেলের সঙ্গে হলে
ভাস্কুলার সার্জন, এই ধরনের মাল্টি স্পেশালিটি পিপলদের ইনভলভ আমাদের করতে হবে, ইনক্লুডিং অ্যানাস্থেটিস্ট। অ্যান্ড অফকোর্স ডেফিনেটলি একটি পেশেন্টের যেহেতু লেফট সাইডে তার part of the transverse colon, splenic flexure, descending colon may be adherent, maybe get injured during the process of the resection. তাহলে হয়তো patient may need some part of the bowel resection as well and the stomach placement. তো এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে। And ureteric stenting is a possibility here that can also be discussed as the MDT through facilitated the dissection or to safeguard the ureter during the surgery. And the requirement of this is একটা long surgery, prolonged surgery, so patient may need some sorts of due support or post-operative period. So একটা কথা আমি আগেও বলেছি, বারবারও বলি, এটা সার্কোমার ক্ষেত্রে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে পিকাসো ফেমাস আর্টিস্ট বলেছিল যে ইন ড্রয়িং নাথিং দেন দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্পট। সো যা কিছু করতে হয়, ফার্স্ট অ্যাটেম্পট ইজ দ্য বেস্ট অ্যাটেম্পট, ফার্স্ট চান্স ইজ দ্য বেস্ট চান্স ফর এ সার্কোমা সার্জারি, রেট্রোপিটাল টিউমার সার্জারি। সো সেকেন্ড অ্যাটেম্পট is not good. So যতটুকু করা যায়, যতটুকু পারা যায় সেটাকে প্রিঅপারেটিভলি পেশেন্টটাকে এমডিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, এবং এমডিটিটা ইজ দ্য ফাইনাল যেখানে আমরা এই সিদ্ধান্তগুলো নেব। আমরা একজন শুনলাম রেডিওলজিস্টের এখন একটা ওপিনিয়ন থেকে। এখন আমরা দেখি যে কোশ্চেনটা আসলে অ্যাবাউট দ্য বায়োপসি। আরিফ, তুমি কি বললে? ইউ উইল টেক এ বায়োপসি, ইউ ওয়ান্ট টু টেক এ বায়োপসি। হোয়াই ইউ ওয়ান্ট টু টেক এ বায়োপসি অফ দিস পেশেন্ট? স্যার টিউমারটার টাইপ, তারপর হচ্ছে স্যার ওই গ্রেডিং দেখতে পারি স্যার। নো, কি করবে তুমি? টাইপ এবং গ্রেডিং দেখে তোমার কোন সিদ্ধান্ত চেঞ্জ হবে? ডিসিশন চেঞ্জ করবে? ডিসিশন যদি আমাদের হাই গ্রেড থাকে। ডু ইউ রিয়েলি নিড এ বায়োপসি? আমাদের গাইডলাইন কি বলে? গাইডলাইন কি বলে বায়োপসির ব্যাপারে? বায়োপসি নিতে হবে স্যার। বায়োপসি নিতে হবে। এনি আদার স্টুডেন্টস? স্যার বায়োপসির ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় যে ইকুইভোকাল হিস্ট্রি আছে, অথবা সিটি এমআরআই ফাইন্ডিং আনইউজুয়াল ম্যাচ আছে, অথবা আনরিসেক্টেবল আছে। ডক্টর মাহবুব, এই তিনটা কথা যেটা বললে এটা পরীক্ষার সময় কখনোই বলবে না। যদি 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 পেশেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, আমরা এতক্ষণ ধরে পেশেন্টটাকে ডিসকাস করলাম, পেশেন্টের আমরা সিটি স্ক্যান ফাইন্ডিংটা দেখলাম, রেডিওলজিস্টের ওপিনিয়ন নিলাম, এখন যদি বলার কোনো স্কোপ নেই। এখন স্ট্রেট ওয়ে উইল ডু ইট অর নট। ইউ গট মাই পয়েন্ট? জি স্যার। হোয়াট ইউল ডু? স্যার যদি মানে স্যার আমি এটা করবো না স্যার, বায়োপসি আমি করবো না, কারণ এটা যদি রিসেক্টেবল হয় তাহলে আমি করবো না। তোমার কাছে দেখে কি মনে হলো? রিসেক্টেবল না এটা? ডেফিনেটলি you think? কি মনে হয়? কনফিউজ কেন? কনফিডেন্টলি বলো। ওকে, এনি আদার স্টুডেন্টস? রিসেক্টেবল স্যার। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন অ্যারাইজ করে, আমি যখন অপারেশন করতে যাব, পেশেন্ট তো আমার কাছে, মানে আমার কাউন্সিলিং এর একটা ব্যাপার আছে প্রি অপারেটিভ, তো তখন তো পেশেন্ট বলবে এটা কেন আমি অপারেশন করছি, বা এখানে কি টিস্যু বায়োপসি বা টিস্যু ডায়াগনোসিসের কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ করবে না সেই লিড টু রিজনে? ওকে, তোমার ওপিনিয়ন যে সেই কারণে তুমি বায়োপসি নিবে, এটাই তো? তাহলে আমরা যদি একটু গাইডলাইন দেখি যে তারা কি বলে। এখন রিকমেন্ডেশনটা কি বায়োপসির ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন, সেটাও আমাদেরকে পেশেন্টের সঙ্গে এক্সপ্লেন করতে হবে। তানজিল কি আছো এখন? তানজিল? হ্যাঁ তানজিল, তোমার কাছে আমার একটা কোশ্চেন, এই যে স্টুডেন্টটা করলো তাকে আনসার করার জন্য আমি তোমার কাছে কোশ্চেনটা করছি, যে আমি যতটুকু দেখেছি এটা ক্লাসটা আজকে মানে প্রিপেয়ার করতে গিয়ে, সেটা হচ্ছে যে নাওএডেজ রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং যে এত অ্যাডভান্স, এত ইমেজগুলো এত ভালো, যে সিটি স্ক্যান রিফ্লেক্ট এ হিস্টোলজিক্যাল সাবটাইপস, they can tell the what type of tumor it is. Yes, Am I correct? Am I correct? Yes. Even a CT scan can tell which is a germ cell tumor, it's a lymphoma, it's a neuroendocrine tumor, sarcoma, schwannoma, desmoid tumor. There is a resolution is so good nowadays, so one can tell about the probable যে কি ডায়াগনোসিসটা হতে পারে, তাই না? তো সেই জন্য এটা কি এখন বলা হয়, even probably a radiologist can say
এ অ্যাপ্রক্সিমেটলি কোন টাইপের টিউমার এটা, ইটস এ লাইক এ হিস্টোলজিক্যাল গ্রেডিং অফ দ্য টিউমার। যেমন আমি নিচে এখানে যে ছবিগুলো দেখানো আছে, এটা দেখে তার রিজলিউশনটা দেখেই বা টিস্যু আর্কিটেকচারটা দেখে হিস্টোলজিস্ট ক্যান প্রেডিক্ট দ্য গ্রেড অফ দ্য টিউমার অ্যাজ ওয়েল। সো এটা সো অ্যাডভান্সমেন্ট হয়ে গেছে, তো এখন দেখা যায় যে টিস্যু ডায়াগনোসিস এতটা ইম্পর্টেন্ট না। এই জন্য গাইডলাইনে কিন্তু বলছে যে ইফ ইট ইজ সিটি স্ক্যানে ইট ইজ রিসেক্টেবল টিউমার, সো স্ট্রেট ওয়ে প্রসিড ফর সার্জারি, নো বায়োপসি। ইয়েস স্যার। স্যার আমার কাছে এরকম কিছু পেশেন্ট আছে যে আমি তো কনফিডেন্ট যে দিস ইজ দ্য ডায়াগনোসিস এন্ড আই এম কনফিডেন্ট that this is the radiological diagnosis and the patient must need a surgery. তো এইরকম একটা রেক্টোপেরিটোনিয়াল সার্কোমা যেটাই হোক, এরকম একটা রেক্টোপেরিটোনিয়াল ম্যাস যেটা আমার পেলভিসে ম্যাস ইফেক্ট দিচ্ছে, যেটা আমার রেনাল ভেসেলে ম্যাস ইফেক্ট দিচ্ছে, যেটার কারণে হাইড্রোনেফ্রোসিস হচ্ছে, তো এটা বিনাইন হোক, ম্যালিগনেন্ট হোক, বর্ডার লাইন হোক, যেটাই হোক না কেন সার্জন এটা রিসেক্ট করবে। তো আমি যদি দেখি যে দেয়ার ইজ নো ডিসট্যান্ট মেটাস্টেসিস, কোনো মেটাস্টেসিস নাই, আমি চেস্ট, বোন, পেলভিস সবকিছু দেখার পরে যদি দেখি আমি মেটাস্টেসিস নাই, এরকম একটা লেশন, সার্জন এটা রিসেক্ট করবে। তো যেটা সার্জন রিসেক্ট করবে এবং এটা রেক্টোপেরিটিয়াম থেকে আমার আলাদা করে বায়োপসি নেয়ার আসলে এই সব ক্ষেত্রে আমি আসলে একটু কি করি যে সার্জনদের কাছে ডিরেক্ট আমি বলি যে এই ক্ষেত্রে বায়োপসি না নিয়ে ডিরেক্ট সার্জারি করলেই ভালো। ইয়েস, গাইডলাইন সেটাই বলে। প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? জি, আপনি কিন্তু প্রথমে একটা প্রোটোকল দেখেছেন ওদেরকে। জি, আমাদের প্রথমে ছিল যে আলফা প্রোটিন, এইচসিজি এবং এলডিএইচ, তাই না? জি জি। এখান থেকে তারা একটা প্রাথমিক একটা তথ্য তারা পাবে, যে ফর এক্সাম্পল এলডিএইচ যদি খুব বেশি হয়, তারা আমরা ধরে নিতে পারি যে পেশেন্ট মাইট হ্যাভ লিম্ফোমা। তেমনি আলফা প্রোটিন এবং এইচসিজি খুব বেশি হাই হয়, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি ইট মে বি এ জার্ম সেল টিউমার। তা এখন দেখা গেছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিউমারগুলো কিমো সেন্সিটিভ হয়। এখন যেটা যে আমাদের রেডিওলজির নামটা ভুলে গেছে আমি, তানজিল, যদি এটা ক্লিয়ারলি রিসেক্টেবল যদি হয়, তাহলে দেয়ার ইজ নো নিড ফর বায়োপসি। এক্স্যাক্টলি আমাদের গাইডলাইনটা আমাদের এরকমই, ক্লিয়ারলি রিসেক্টেবল টিউমার, দেয়ার ইজ নো নিড ফর এনি ফর বায়োপসি। রাইট, এটা আমরা দেখি যে এনসিসিএন গাইডলাইন এটাই বলেছে যে প্রি রিসেকশন বায়োপসি ইজ নট নেসেসারিলি রিকোয়ার্ড, বাট বায়োপসি কখন দরকার হয়, যখন আমরা দেখি ইট ইজ নট রিসেক্টেবল, পেশেন্ট উইল have a radiotherapy or a chemotherapy. In that circumstances we will need a tissue diagnosis, otherwise not. ওকে, আমরা একটু প্রসিড করি আবার সামনে। তাহলে আমাদের এমডিটির সিদ্ধান্ত মনে হয় এই ক্ষেত্রে প্রফেসর ইব্রাহিম, তানজিলও আছে, রেডিওলজিস্ট আছে আমাদের সঙ্গে, মারগুব স্যার আছেন। স্যার এখন সিদ্ধান্ত কি, সার্জারি? ডেফিনেটলি আফটার ইভালুয়েটিং দ্য জেনারেল স্ট্যাটাস অ্যান্ড দ্য প্রি অ্যানেস্থেটিক অ্যাসেসমেন্ট সবকিছু মিলিয়ে দিয়ে আমাদের যদি পেশেন্ট ইজ সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ফর সার্জারি, সো উইল গো ফর দ্য সার্জারি, আপফ্রন্ট সার্জারি। ইজ ইট প্রফেসর ইব্রাহিম? ডেফিনেটলি। ওকে ওকে দেন। সো এই সার্জারির আগে তাহলে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সিদ্ধান্তটা যদি এরকম হয় আজকের এই ডিসিশন যে পেশেন্ট উইল গো অ্যান আপফ্রন্ট সার্জারি, so patient informed consent and patient counseling is very very important in this patient. It's not an appendectomy, even a very minor one. So এই ধরনের একটা very big surgery থেকে তার informed consent আমরা কিভাবে নিব, কে বলবে? এনি স্টুডেন্ট? স্যার একটু স্টুডেন্টদের সাথে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাই স্যার, 1 মিনিট যদি অনুমতি দেন। শিওর। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, আমি একটু জানতে চাই স্টুডেন্টদের কাছে যে এখানে তো সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে বললো যে ইউরেটার ইনভেশন আছে, হাইড্রোনেফ্রোসিস আছে, সরাসরি বলে দিচ্ছে। তো আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে রেডিওলজিস্ট আমাদেরকে বলছে এটা রিসেক্টেবল, এই জন্য আমরা অপারেশন করব। তো মানে হোয়াট মেক্স ইট ইনঅপারেবল, মানে আমরা কি দেখে সিদ্ধান্ত নিব যে না এটা অপারেশন করা যাবে না? এনি স্টুডেন্ট? ইয়েস, ফাইন কোশ্চেন, বলো। স্যার ভাস্কুলার ইনভলভমেন্ট। আচ্ছা, গুড। কোন ভেসেল ইনভলভমেন্ট? স্যার সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেসেলস আর বাইলেটারাল রেনাল ভেসেল। এটা তো লেফট সাইডে, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আমি লেফট সাইডে। আচ্ছা স্যার, লেফট সাইডে রেনাল ভেসেলসটা ওটাকে যদি এনকেস করে, আমি তো নেফ্রেক্টমির কনসেন্ট নিয়েই করব, রেনাল ভেসেল ইনভলভ থাকুক আর না থাকুক, আমি তো নেফ্রেক্টমির কনসেন্ট নিয়েই করব। আর এওরটা ইনভলভ থাকতে হবে, এওরটা ডিসপ্লেস, কমন অ্যাবডোমিনাল ইলিয়াক, কমন ইলিয়াক, লেফট কমন ইলিয়াক অনেক নিচে। আর গোনাডাল ভেসেলস নাকি লেফট?
গোনাডাল ভেসেল তো আমি লাইগেট করলেও অসুবিধা নাই। Splenic artery. স্প্লিন সহ ফেলবো আমি। পেরিটোনিয়াল মেটাস্টেসিস পেরিটোনিয়াল মেটাস্টাসিস কুড বি, যদিও রেট্রোপেরিটোনিয়াল মাসে খুবই রেয়ার, কুড বি হতে পারে একটা। আর কি ভেসেল, আমরা একটা মানে প্রথমে আমরা বলছি যে ভেসেল, হ্যাঁ, তার মানে খুব বেশি সময় নষ্ট না করি। ভেসেলের মধ্যে কোন ভেসেল গুলা এটা মেক্স ইট ইনঅপারেবল। যখন এরকম একটা মাস লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজিয়নে থাকবে, তখন আমরা ওইখানে কোন অর্গান গুলা এর সাথে অ্যাডজাঙ্ক্ট হিসেবে রিসেক্ট করতে পারি সেটা আগে চিন্তা করব। যেটার সাথে আমার লেফট সাইডের কিডনি যেতে পারে, লেফট অ্যাড্রেনাল যেতে পারে, ডিস্টাল প্যানক্রিয়াস যেতে পারে, স্প্লিন যেতে পারে, ইভেন স্টোমাকের কিছু অংশ যেতে পারে, লেফট কোলনও যেতে পারে ফ্লেক্সার সহ। এই সবগুলাতেও যদি আমার লাগানো থাকে তাহলেও এটা কিন্তু মেক্স ইট অপারেবল, মানে মাল্টিভিসেরাল রিসেকশন করে হলেও এটা অপারেবল হবে। কিন্তু যদি আমার ইনফিরিয়র মেজেন্টারিক আর্টারি আসতে পারে, ইনফিরিয়র মেজেন্টারিক আর্টারি এত উপরে তো আসবে না, ইনফিরিয়র মেজেন্টারিক আর্টারি তো আরো নিচে থাকে না, এই টিউমারটা তো অনেক উপরে। অ্যাবডোমিনাল এওটা সরাসরি কোনো লিশন দিয়ে ইনভলভ হয় না। আল্লাহ মানে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে অ্যাবডোমিনাল এওটাটা অনেক প্রোটেক্টিভ করে পেছনের দিকে দিছে, তাই না? আমাদের হ্যাঁ, সিলিয়াক প্লেক্সাস, ভেরি গুড। এখানে যদি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে লেফট সাইডে আমরা কোন আর্টারি গুলো স্পেয়ার করতে পারি। আমরা স্প্লিনিক আর্টারি লাইগেট করতে পারি, সবগুলো করতে, কিন্তু সিলিয়াক প্লেক্সাস থেকে যখন লেফট গ্যাস্ট্রিক আর কমন হেপাটিক আর্টারি এই দুইটা যদি ইনভলভ হয়ে যায় বা কোনো কারণে আমাদের কাছে ডাউট লাগে, তখনই কিন্তু প্রবলেম, তখনই কিন্তু আমার রাইট সাইডের সাপ্লাইটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে ওই ভেসেলগুলো আমার ফ্রি আছে কিনা এটা হচ্ছে যে আমার প্রথম দেখতে হবে। এরপরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে রেট্রোপেরিটোনিয়ামে আমার মাসেল আছে অনেক, ভার্টিব্রাল কলাম আছে, ভার্টিব্রাল কলাম মাসেল এগুলোর সাথে যদি টিউমারটা ফিক্স থাকে সেক্ষেত্রে আমি R0 হয়তো করতে Intraspinal পারবো না। extension যদি থাকে স্যার। জি, স্পাইনাল এক্সটেনশন মানে ভার্টিব্রা মাসেল রেট্রোপেরিটোনিয়ামের সাথে যদি এগুলা ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু আমার R0 হবে না। সেক্ষেত্রে আমার তখন সেকেন্ড থট নিতে হবে, বা ওই যে বায়োপসি করে নিউরোজুভেন্টের প্রশ্নগুলো আসবে। তাহলে আমার যখন এরকম লেফট আপার অ্যাবডোমেনে একটা টিউমার যখন থাকবে, আমি মাল্টিভিসেরাল রিসেকশনের কথা মাথায় রেখেই কিন্তু অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিব। কিন্তু আমাকে ওই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করতে হবে যে এখানে আমার প্যানক্রিয়াস যদিও মানে ইনভলভ হয় কতটুকু থাকবে, বা ডিস্টাল প্যানক্রিয়াস, এবং আমার সিলিয়াক প্লেক্সাসের রাইট সাইডে কোনো ভেসেল ইনভলভমেন্ট আছে কিনা। ইনভ্যারিয়েবলি থাকে, এরকম একটা মাসে আমার সিলিয়াক প্লেক্সাস ইনভলভমেন্ট অনেক সময় হয়ে যায়। তো সেই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সাইফুল, থ্যাংক ইউ। সো কে বলবে স্টুডেন্ট? How will take the informed consent? That means, in other words, the counseling. Any student, please. এটা কিন্তু পরীক্ষাতে তোমাদের ফেস করতে হবে একটা স্টেশনে কাউন্সিলিং। স্যার, কাউন্সিলিং করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে যেটা বলবো রিগার্ডিং টিউমার সম্পর্কে আমি তাকে বলবো যে আসলে টিউমারটা কি। এরপর আমি প্রপোজ সার্জিক্যাল প্ল্যান, মানে আমি কি করতে চাই সেটা আমি বলবো। এরপর আমি রিস্ক এবং সেফটি কি আছে অপারেশন সেই সম্পর্কে আমি বলবো। না, এটা হচ্ছে মাহবুব, আমি আবারও বলছি, আমি গত পরশুদিন একটা ক্লাস নিয়েছিলাম বাইরে, তো সেখানে বলছিলাম একই কথা, যে এই তুমি বললা যে তার কি ডায়াগনোসিস সেটা বলবো, তার কি প্রপোজড অপারেশন সেটা বলবো, কি রিস্ক সেটা বলবো। এখন কিন্তু তুমি কিন্তু এই তিনটার মধ্যে কোনোটাতেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে এই পেশেন্টের জন্য তোমার প্ল্যানটা কি, এই পেশেন্টের জন্য কি রিস্ক আছে, কোনো কিছু কিন্তু তুমি বলনি। তাহলে আমাদের বলার অভ্যাস, কিন্তু বলার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে এরকম যে আমি পেশেন্টের অপারেশন বলবো, টাইপটা বলবো, অপারেশনের কি রিস্ক বলবো, অপারেশনের বেনিফিট কি আছে বলবো, অপারেশন না করলে কি হবে। এটা তো মেইন হেডিংস অফ দিস ইনফর্ম কনসেন্ট অ্যান্ড দ্য কাউন্সিলিং। বাট এই পেশেন্টের জন্য আমাদেরকে চিন্তা করে আমাকে বলতে হবে যে এই পেশেন্টের জন্য তুমি কি বলবে। ইটস ক্লিয়ার টু ইউ? তার অপারেটিভ রিস্ক গুলো বলতে হবে। বলো, জানতে চাচ্ছি তো এটা। আমি পেশেন্ট, আমাকে বলো যে তোমার মানে পাওয়ার অপারেটিভ কি রিস্ক বলবে, কি ধরনের কথাটা বলবে। লেফট সাইডের নেফ্রেক্টমির কনসেন্ট নিতে হবে। ওকে, ওকে, দেন মাল্টিভিসেরাল এক্সিশন লাগতে পারে, এটার ব্যাপারে বলতে হবে। স্টোমা করা লাগতে পারে গাটের, সেটার ব্যাপারে বলতে হবে। নেফ্রেক্টমি লাগতে পারে, সেটার ব্যাপারে বলতে হবে। লেফট ইউরেটার ইনজুরি হতে পারে, সেক্ষেত্রে স্যার ডাইভারশন করা লাগতে পারে, সেটাও আমাকে বলে নিতে হবে। প্রফেসর ইব্রাহিম, মানে স্টুডেন্টদের রেসপন্স নিয়ে কোনো কমেন্ট করবে?
না, ওরা তো ভালো রেসপন্ড করছে, কিন্তু ভয় ভয় করছে আর কি। হ্যাঁ। মানে ভয় পাচ্ছে কেন ওরা? আমি তো মানে ইটস ওপেন স্পেস, ফ্রি স্পেস, বলো না, কোনো ভয়ের কারণ নেই। আচ্ছা, আমি একটু বলি তো তোকে, প্রিন্সিপাল অফ সার্জিক্যাল রেসেকশন অফ রেটিকুলার টিউমার, এই প্রিন্সিপালটা যদি মাথায় রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা জেনে যাই। কেউ বলতে পারবে যে প্রিন্সিপালটা কি? কমপ্লিট রিসেকশন। বলো, এনিবডি, প্রিন্সিপাল অফ রিসেকশন। স্যার স্যার 8-0 আমরা রিসেকশন করতে হবে। আমরা রিসেট করার সময় স্যার উইথ নেগেটিভ, আমরা চেষ্টা করতে হবে উইথ, যাতে আমাদের রিসেকশনটা উইথ নেগেটিভ মার্জিন সহ হয়। কিন্তু যদি স্যার কোনো ভেসেল ইনভলভ অথবা নার্ভ ইনভলভ থাকে, সেক্ষেত্রে স্যার আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে হচ্ছে আমরা ওই টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া এবং হচ্ছে স্যার ওই যে পেরিনিউরিয়াম যেটা, ওইটা সহ যাতে আমরা আনতে পারি স্যার। তাহলে হচ্ছে আর জিরো রিসেকশনটা আমাদের একটা পসিবিলিটি। কিন্তু সে স্যার আর ওরা বলছে R0 রিসেকশন, এটা মানেই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বলি এখন রেডিক্যাল কম্পার্টমেন্টাল রিসেকশন, এবং তার সাথে এনব্লক রিমুভাল অফ ইনভলভ অর্গানস এবং এইম ফর নেগেটিভ মাইক্রোস্কোপিক মার্জিনস। এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল। এটা করতে Yes, যে sir. যে সমস্ত অর্গান আমার ওখানে আসবে সেগুলো আমাকে ফেলে দিতে হবে, এক্সেপ্ট Yes, sir. দোজ। এখন ফর এক্সাম্পল তার লেফট কিডনি, একটা একটা পেশেন্টের লেফট কিডনি শুধু আছে, রাইট কিডনি তার নাই, ওর তো কিডনি ফেলা যাবে না। তো এগুলো মাথার মধ্যে রেখেই আমাদেরকে সাজাতে হবে যে আমরা কীভাবে অপারেশন করবো। তা এখন এই যে রুগীটা, যে রুগীটা আমরা আলোচনা করছি, এখানে ডেফিনেটলি তার কিডনি ফেলা লাগতে পারে, লেফট কোলন ফেলা লাগতে পারে, তার প্যাঙ্কেস ডিস্টার্ব পারে তো প্যাঙ্কেস ফেলা লাগতে পারে, তাই না? কিন্তু এইখানে আমি লোকেশন দেখলাম, ওয়ান মাস্ট ভেরি মাচ কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য সুপারইম্যাস্টিক ভেসেলস। যে সুপারইম্যাস্টিক ভেসেল যদি আমরা ইনজুরি করে ফেলি তাহলে কিন্তু আর কোনো বিকল্প কিন্তু আর কিছু নাই। আমাদের স্যাম্পল যেটা বলছিলেন যে সিলেট ট্রাঙ্ক থেকে লেফট হেপাটিক আর্টারি যেটা আসছে বা কমন হেপাটিক আর্টারি, ওটা যেমন ইম্পর্টেন্ট, ঠিক তেমনি সুপারইম্যাস্টিক ভেসেলস এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এখানে যদি কোনো রকম ইনভেশন থাকে বা কোনো রকম ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে রিট্রিট করতে হবে। আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যারোটা কিন্তু সাধারণত কোনো রকম টিউমারে অ্যারোটাকে ধরতে পারে না, কারণ অ্যারো তো থিক ওয়াল এবং পলস্টাইল, আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে, এটা ওটা ইনভেশন হয় না, হয় ভেড়া কাপাকে ধরতে পারে বাট নট ওটা। কাজে এগুলো ওরা বলছে, ঠিকই বলছে ভাঙা ভাঙা, তবে এই যে রেডিক্যাল কভার রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে যা যা আমার ফেলতে লাগে সেগুলো সবাই ফেলে দিতে হবে, টু এম থাকবে পরে নেগেটিভ মাইক্রোস্কোপ মার্জিন, এটি আর কিছু না। থ্যাংক ইউ। আমরা একটু দেখি, আমরা জাস্ট একটা পেশেন্টের কাউন্সিলিং এর সময় বা এই ধরনের পেশেন্টের অপারেশনের আগে যখন কনসেন্ট নেই, পেশেন্টকে কি ধরনের এই ধরনের একটা অপারেশনের জন্য এক্সপ্লেন করতে পারি, জাস্ট ডেমো। আমার মনে হয় যে এই ডেমোটা একটু হেল্পফুল হবে। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে অপারেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে চাই। এতে আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কি হতে যাচ্ছে এবং যে কোনো প্রশ্ন আপনি নির্দ্বিধায় করতে পারবেন। অবশ্যই স্যার। আপনার পেটে একটি বড় টিউমার হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের টিউমার বোর্ড আপনার সব রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই টিউমার অপারেশন করে ফেলা সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা। টিউমারটি ভালো না খারাপ তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে অপারেশনের পর মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করার মাধ্যমে। স্যার, যদি এটা খারাপ ধরনের টিউমার হয় তাহলে কি চিকিৎসারও লাগবে? হ্যাঁ, যদি খারাপ টিউমার হয় তবে অপারেশনের পর কেমোথেরাপি বা অন্য চিকিৎসা লাগতে পারে। সেটা তখন অনকোলজি টিম ঠিক করে দেবে। টিউমারটি সম্পূর্ণভাবে বের করব। টিউমারটি বড় এবং চারপাশের অঙ্গের সাথে লেগে আছে। প্রয়োজনে কিছু অঙ্গও একসাথে বের করতে হতে পারে, যেমন প্লিহা, বাদিকের কিডনি, অগ্নাশয়ের একটি অংশ বা অন্ত্রের কিছু অংশ। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশি আক্রান্ত হলে সেটিও কেটে মেরামত করতে হতে পারে। কতটা অঙ্গ বের করতে হবে তা আমরা অপারেশনের সময় পরিস্থিতি দেখে ঠিক করব। আমাদের লক্ষ্য হবে টিউমার সম্পূর্ণভাবে এবং নিরাপদে বের করা। যদি একটি কিডনি কেটে ফেলতে হয় তাহলে কি ভবিষ্যতে ওর স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব হবে? হ্যাঁ, একটি কিডনি দিয়েও স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব, শুধু নিয়মিত ফলো আপ করতে হবে। আপনার অপারেশনে প্রতিটি বড় অপারেশনের মতোই ঝুঁকি আছে, রক্তপাত, ইনফেকশন বা পাশের অঙ্গের আঘাত। আপনার টিউমার বড় হওয়ায় ঝুঁকি কিছুটা বেশি। অপারেশনের পর আপনাকে কিছুদিন আইসিইউতে রাখা হতে পারে। কখনো কখনো মল বের করার জন্য সাময়িকভাবে পেটে একটি নতুন রাস্তা, স্টোমা তৈরি করতে হতে পারে। যদি ডায়াফ্রাম জড়িত থাকে তবে শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি থাকতে পারে। তবে এসব হলে আমরা সাথে সাথে ব্যবস্থা নেব। স্যার, ঝুঁকি যদি বেশি হয়
তাহলে অপারেশন না করলে কি হবে? না করলে টিউমার আরও বড় হবে, চাপ তৈরি করবে এবং জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তাই অপারেশনই সবচেয়ে নিরাপদ চিকিৎসা। অপারেশনের পর হাসপাতালে থাকতে হতে পারে 1-2 সপ্তাহ। ধীরে ধীরে আপনি স্বাভাবিক কাজে ফিরতে পারবেন। প্লীহা কেটে ফেললে বিশেষ ভ্যাকসিন লাগবে। আচ্ছা স্যার, অপারেশনের পর আমি কি আবার সন্তান নিতে পারবো? আপনি তরুণ, বিবাহিত এবং একটি সন্তান আছে। এই অপারেশনে সাধারণত জরায়ু বা ডিম্বাশয় বের করতে হয় না। তবে যদি টিউমার সেখানে ছড়িয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। যদি জরায়ু ও ডিম্বাশয় অক্ষত থাকে তবে সন্তান নিতে পারবেন। এই অপারেশনের রক্ত দিতে হতে পারে। আপনাদের আগে থেকেই 2 জন রক্তদাতাদের প্রস্তুত রাখতে হবে। আচ্ছা স্যার। আমরা জানি এটি মানসিকভাবে কষ্টদায়ক, কিন্তু মনে রাখবেন আপনি একা নন। আমাদের টিম এবং আপনার পরিবার পাশে আছে। খরচও কিছুটা বেশি হবে, তবে হাসপাতালের সহায়তা বা স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ থাকলে আমরা জানাব। আমাদের লক্ষ্য হল আপনাকে নিরাপদে চিকিৎসা দেওয়া এবং সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করা। আমি সবকিছু পরিষ্কার করে বললাম যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্মতি দিতে পারেন। এখন আপনার বা আপনার পরিবারের কোনো প্রশ্ন আছে কি? স্যার, আমি খুব ভয় পাচ্ছি। যদি কিছু হয়ে যায়? ভয় স্বাভাবিক, তবে আমরা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রাখব। আমাদের লক্ষ্য হলো আপনাকে সুস্থ করে তোলা। ঠিক আছে স্যার, আপাতত আমাদের কাছে সবকিছু পরিষ্কার। আমি শুধু চাই ও যেন নিরাপদ থাকে। সো আমার মনে হয় এইটা কনভারসেশনটা উইথ দ্য পেশেন্টস আমরা যদি একটু খেয়াল করি ভালো করে, আমি এটা আপলোডও করব, স্টুডেন্টদের জন্য খুব খুব মানে হেল্পফুল হবে যে কিভাবে একটা এই টোটাল পেশেন্টটাকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি বিফোর টেকিং অ্যান ইনফর্ম কনসেন্ট অ্যান্ড বিফোর টেকিং এ শেয়ার ডিসিশন মেকিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রফেসর ইব্রাহিম, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? না, চমৎকার একটা ডিসকাশন দেখলাম এবং আমাদের মনে হয় যে সামনে ওদের পরীক্ষা চলে আসতেছে, ওরা এইভাবে যে প্রিপারেশন নেয় ভালো করবে। এটা দেখবে, কারণ আমি একটু মানে এটা বলবো একটু আপলোড করে দেওয়ার জন্য। এটা দেখা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই কাউন্সিলিং স্টুডেন্ট কিন্তু থাকবেই, শুধু দেখা শুধু না, ওরা এটা চর্চাও করবে। চর্চা করতে হয়, হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করতে গ্রুপ হয়। করে প্র্যাকটিস করবে তারা, কিভাবে তারা পড়বে। কারণ ওই পরীক্ষার হলে যে প্যানিক সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যায় তখন কথা আর মুখ দিয়ে বের হয় না। জি জি, ওকে। আলটিমেটলি ডিসিশন ওয়াজ টেকেন ফর সার্জারি অ্যান্ড পেশেন্ট ওয়াজ প্রিহ্যাবিলিটেটেড। প্রিহ্যাবিলিটেশনের মধ্যে আমাদের তো এখানে সামিট একটু দেখিয়েছিল ডক্টর আসান, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে পেশেন্টের অ্যাটলিস্ট যে টাইমটা পাওয়া যায় এই টাইমের মধ্যে পেশেন্টের ব্রিদিং এক্সারসাইজ অ্যান্ড টেকিং এ হাই ক্যালোরি অ্যান্ড হাই প্রোটিন ডাইট অ্যান্ড দ্য physical exercise for at least for 7 to 10 days before surgery is very very important for a favorable outcome following the surgery. এটা করা হয়েছিল, সার্জন সাহেব আমাকে যেটা দিয়েছেন, and ultimately she underwent surgery and in the operation note যেটা লেখা ছিল যে এটা কমপ্লিট রিমুভাল R0 ডিসেকশন দেখেছিল, and without any significant events during the surgery. Paroperative findings এর মধ্যে যেটা লেখা ছিল যে ureter and the pelvis of the kidney was adherent with the structure that was separated by a good dissection, neither causing injury to the pelvis or to the exposing the capsule of the tumors. সো এখান থেকে সুন্দর করে সেপারেট করতে পেরেছিল। সো যেটা আমরা আগে দেখলাম, রেডিওলজিস্ট যেটা বললেন যে দ্যাট ইজ ট্রু, যে ওনার কমেন্টটা যে ইট ইজ নট ইনফিল্ট্রেটিভ ওয়ান, ইটস এ জাস্ট এ প্রেশার ইফেক্ট। এটা মানে সাইড ওয়েতে হয়তো বেন্ড হয়েছিল, সেই কারণেই তার অবস্ট্রাকটিভ এটা ছিল, নট ইনফিল্ট্রেটিভ ওয়ান। সো রেনাল নেফ্রেক্টমিটা করতে হয়নি, ইজিলি সেপারেবল ছিল। অ্যান্ড আফটার দিস patient post-operative period or event was very much uneventful, যে রিপোর্টটা আমাকে দিয়েছেন, and ultimately সেটা হচ্ছে histopathology রিপোর্টটা আসলো, and histopathology report revealed an undifferentiated pleomorphic sarcoma, and a pleomorphic differential diagnosis is the pleomorphic liposarcoma, undifferentiated. আমাদের আছেন ডক্টর বাকি? স্যার, আসসালামু আলাইকুম, আমি আসিস্ট্যান্ট। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। এই ধরনের
আচ্ছা, আমি একটু স্টুডেন্ট থেকে জেনে নেই, এনি স্টুডেন্ট উইথ দিস রিপোর্ট, মানে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ইজ ইউর নেক্সট প্ল্যান? এনি স্টুডেন্ট? স্যার ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করতে হবে। ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করতে হবে, ওকে, কেন? স্যার কনফার্ম করে বলে নাই স্যার, বলছে যে এখানে একটা ডিফারেন্সিয়াল আছে বাট ডিফারেন্সিয়াল আছে, এটাই তো। ওকে ওকে, ঠিক আছে। বাকি এনি কমেন্ট করবে? স্যার আমি আসলে অনেক কিছু শিখলাম আপনার লেকচারের সাথে, যে কোর বায়োপসি এখানে ইন্ডিকেটেড না। কোর বায়োপসি আসলে যখন এত বড় একটা লেশন হয় 14 সেন্টিমিটার অথবা 20 সেন্টিমিটার, তখন কোর বায়োপসি আসলে আমরা খুব অল্প জায়গা দেখি, সেখান থেকে কতটুকু আমরা ভালো মানে অ্যাকুরেট ইনফরমেশন দিতে পারি সেটা ইটস এ কোশ্চেনেবল। রাইট। আর সো এটা রিসেক্ট করার পরে আমাদের এইম থাকে, অথবা কোর বায়োপসিতেও আমাদের আসলে প্যাথোলজিস্টের এইম থাকে এটা তিনটা সেপারেট করা, যে ওয়েদার ইট ইজ কার্সিনোমা, ওয়েদার ইট ইজ সার্কোমা, আর ওয়েদার ইট ইজ লিম্ফোমা। সো দিজ আর বেসড অন দ্য প্যাটার্ন। তো প্যাটার্ন বেস দেখে আমরা বুঝি যে এটা হয়তো লিম্ফোমার প্যাটার্নে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে ইট কুড বি লিম্ফোমা। দ্যাট শুড বি অলসো কনফার্ম বাই ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। সার্কোমা যদি হয় স্পিন্ডল সেল প্যাটার্ন, সেক্ষেত্রে আমরা সার্কোমা বলি, কিন্তু সার্কোমা প্যাটার্ন এত ওভারল্যাপিং এবং দ্য ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ সার্কোমা, আমাদের ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ছাড়া আসলে এক্সাক্ট অরিজিন অফ দ্য টিউমার আমরা সবসময় বলতে পারি না। রাইট। এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো কিছু ইনফরমেশন, যেমন আমি হিস্ট্রি দেখলাম, আসলে হিস্ট্রিটা আমি জানতাম না যে এটা খুব র্যাপিড গ্রোয়িং, 3 মান্থসে সে এত বড় লাম্প হয়েছে। এটা ডিফারেন্সিয়েটেড লাইপোসার্কোমা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এত কম সময়ে এত এনলার্জ আসলে ডিফারেন্সিয়েট লাইপোসার্কোমাতেই হয়। তো সেক্ষেত্রে আমার রেডিওলজিস্টেরও একটু হেল্প লাগবে, যে ওরা এখানে কোনো ফ্যাট কম্পোনেন্ট দেখেছি কিনা, সেটাও আমাকে আসলে হেল্প করে। সো রেডিওলজি আমাকে হেল্প করে, ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি আমাকে হেল্প করে। এটাই আমি আসলে সার্জনদেরকে মেসেজ দিতে চাই। তারা আমাকে যখন ব্লাইন্ড রাখে তখন কিন্তু আমার ডিফারেন্সিয়াল অনেক বেড়ে যায়। ওকে ওকে, এটাও আমরা জানলাম, ভালো শিখলাম এটা, যে রেডিওলজিস্ট কি বলছে, তাদের ইমপ্রেশনটা কি, রেডিওলজিক্যাল স্যার ইমপ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আরেকটা রিকোয়েস্ট করতে চাই স্যার, আপনার এটা আমার খুবই ভালো লেগেছে যে কাউন্সেলিংটা। হ্যাঁ, এখানে আমাদের প্যাথোলজিস্টের কাছ থেকে একটু রিকোয়েস্ট আছে, যে যখন একজন আমার এটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি, যেহেতু একটা মানে অনেক সার্জন এখানে আছেন, যখন সার্জারি হয় তখন বাজেট একটা অবশ্যই একটা ব্যাপার। আপনাদেরকে নিশ্চয়ই পেশেন্টরা জিজ্ঞেস করে যে আমার এটা প্যাকেজটা কত হবে, তো আপনারা হয়তো বললেন এটা 1 লাখ হবে। সেখানে কিন্তু আমার এত বড় একটা টিউমার আমি যে প্যাথোলজি রিপোর্টিং করব, সেটার কোনো কস্টিং এখানে পেশেন্ট কিন্তু ইনফর্ম থাকে না। তো তখন দেখা যায় যে এটা আমার জন্য খুবই কনস্টেনেবল। যেমন একটা ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ইট উইল কস্ট অ্যারাউন্ড মোর দেন 20,000। ইভেন একটা বড় একটা ইয়ে, এটা ওভারঅল এখানে 30,000 টাকা একটা বাজেট আছে। তো এটা কিন্তু প্যাকেজের বাইরে থাকে। এটা বলতে হয় পেশেন্টটাকে যে হ্যাঁ, যে হ্যাঁ, আপনার তো হয়তো এই এটা বায়োপসি একটু রিপোর্টের পরে আরেকটা করা লাগতে পারে, তার কষ্ট হ্যাঁ, এরকম জি স্যার, এটুকু কিছু আমার রিকোয়েস্ট ছিল, এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি ফ্যান্টাস্টিক, স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ ফ্যান্টাস্টিক। স্যার। Okay, so ultimately immunohistochemistry revealed a synovial sarcoma. Okay, সাইনোভিয়াল সার্কোমা ভেরি আনলাইকলি হিয়ার। very যাই হোক, হ্যাঁ হ্যাঁ, রাকিব, এখন আমরা একটা অনকোলজিস্টের কাছে যাই। রাকিব আছে? রাকিব, স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছো? এখন তো আমরা তো সবার কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে আসছি, রেডিওলজিস্ট আসলো, প্যাথোলজিস্ট, এখন হচ্ছে আমাদের মানে অনকোলজিস্ট। এখন আমাদের যেটা প্রথম ডায়াগনোসিস ছিল আমাদের রেটিকুলার টিউমার, সাধারণত আমরা মানে কমনেস্ট ওয়ান লাইপোসার্কোমাই চিন্তা করি সবসময়, ম্যালিগনেন্সি। হিস্টোপ্যাথোলজিতে বলছে যে না, এটা আনডিফারেন্সিয়েটেড, মানে didn't reach a confirmed diagnosis and advice for immunohistochemistry, and ultimately immunohistochemistry revealed a synovial sarcoma. তো সাইনোভিয়াল সার্কোমা, এখন হোয়াট নেক্সট? এখন তো আবার আমাদের সেই কোশ্চেন দাঁড়াচ্ছে, আবার এমডিটি করে একসঙ্গে বসা উইথ অল, যে রেডিওলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট, সার্জনস এবং অনকোলজিস্ট। সো কি সিদ্ধান্ত নিব এখন আমরা ফর দিস পেশেন্ট? সাইনোভিয়াল সার্কোমা স্যার গ্রেডিংটা তো হাই গ্রেড বলা ছিল স্যার, মনে হয় হাই গ্রেড, রাইট? হাই গ্রেড ছিল স্যার।
স্যার ইউজুয়ালি স্যার সাইনোভিয়াল সার্কোমা এখন কোয়েশন অফ অ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট স্যার। একটা R0 রিসেকশন হয়ে গেছে, এখন স্যার আমরা অ্যাডজুভেন্ট রেডিয়েশন এবং কেমোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্যার আমরা কিছু জিনিস মাথায় রাখি স্যার। এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে গ্রেড স্যার। দেন স্যার এটার সাইজটা কত, এটা স্যার মোর দেন 5 সেন্টিমিটার ছিল স্যার, 10 থেকে 12 সেন্টিমিটার মতো ছিল 12 into 7, right? এখন স্যার, এবং টাইপ হচ্ছে সাইনোভিয়াল সার্কোমা স্যার। তো এই পেশেন্টটা পার্সোনালি স্যার আমি কেমোথেরাপি আমি দিব স্যার, কারণ এটা সাইনোভিয়াল সার্কোমা ইউজুয়ালি কেমো সেনসিটিভ হয় স্যার, এবং এগুলো স্যার হাই গ্রেড এগ্রেসিভ টিউমার। আমি অ্যাডজুভেন্ট সেটিংসে কেমো দিব। এবং স্যার এই রেডিয়েশনের ব্যাপারে স্যার কন্ট্রোভার্সি আছে, বিশেষ করে পোস্ট অপারেটিভ রেডিয়েশন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই স্যার R0 আর রিজেকশন হলে স্যার অ্যাবডোমিনাল যে অ্যাডজুভেন্ট রেডিয়েশনটা স্যার অ্যাভয়েড করে স্যার, এবং ডেটা খুব বেশি এভিডেন্স আছে যে এর ফেভারে তা না। তবে স্যার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডজুভেন্ট রেডিয়েশনটা পার্টিকুলারলি কনসিডার করতে পারি ডিউ টু সাইজ এন্ড স্যার গ্রেড স্যার। তো আমি স্যার পার্সোনালি আমি এই পেশেন্টের জন্য আমি যদি স্যার কেমোর পরে সে যদি টলারেট করতে পারে এবং স্যার একটা যদি স্যার সে এফোর্ড করতে পারে একটা ভালো একটা মেশিনে, কারণ স্যার এটা পোস্ট অপারেটিভ রেডিয়েশন গুলোতে স্যার কমপ্লিকেশন বেশি হয় স্যার, বিশেষ করে এন্টারাইটিস, যেহেতু স্যার ওখানে একটা যে ইয়ের পরে সার্জারির পরে স্যার ফিল্ডের মধ্যে স্যার আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইন সব বাকি সব ইন্টেস্টাইন থাকবে স্যার। তো একটা এই পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশনের একটা ভালো ঝুঁকি থাকে স্যার। তো এই জন্য স্যার যদি প্রেফারেবলি IMRT এবং একটা ভালো মেশিন ভালো সেন্টারে যদি হয় স্যার, এন্ড স্যার অ্যাডজুভেন্ট রেডিয়েশনটা আমি স্যার সাজেস্ট করবো স্যার। তো স্যার এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি থাকবে, অনেকে স্যার অ্যাভয়েড করতে চাইবে স্যার। জি জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার কোশ্চেন টু স্টুডেন্টস, যে এই পেশেন্ট যদি দ্য পেশেন্ট নিড এ রেডিওথেরাপি, সো অ্যাজ এ সার্জন হাউ ইউ ক্যান হেল্প রেডিওথেরাপিস্ট, এনি স্টুডেন্ট? আমরা তো সার্জারি করেছি, হাউ ইয়েস আর অপারেটিভ স্যার আমরা অপারেটিভ টিউমারের পেরিফেরিতে স্যার ক্লিপ অ্যাপ্লাই করে রাখতে পারি, যাতে স্যার অপারেটিভ ফিল্ডটা স্যার আমাদের মার্ক করা থাকে। এক্স্যাক্টলি, টিউমার ফিল্ডটা স্যার আমাদের মার্ক করা থাকে। টিউমার বেডটাকে আমরা মার্ক করে রাখতে পারি, সো দ্যাট বাই দ্যাট মানে রেডিওথেরাপিস্ট যিনি থাকবেন উনি ওটা ক্যালকুলেট করতে পারেন যে কোন এরিয়াতে দিবেন। একটা গেল পেরিফেরিতে, আর ক্লিপিংটা কোথায় করার নিয়ম আছে মানে এই ধরনের রেট্রোপিটাল টিউমারের? সেকেন্ড এরিয়া টিউমার বেড টিউমার পেডিকেল, যে পেডিকেলটা মেন পেডিকেল থাকে একটা টিউমারের, সেই পেডিকেল আমাদের অ্যানাদার ক্লিপ করতে হয়। সো দ্যাট বাই দ্যাট রেডিওথেরাপিস্ট ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সটেন্ট অফ দ্য টিউমার অ্যান্ড দ্য পেডিকেল কোথায় ছিল, সেইভাবে ওনারা ওনাদের প্ল্যানিংটা ঠিক করবেন। ওকে, আলটিমেটলি স্যার আমার অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি নিয়ে একটু কোশ্চেন ছিল স্যারের কাছে। যেহেতু এটা R0 রিসেকশন হয়েছে, আর এখানে মানে কোনোভাবে কি পেশেন্টের মানে ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রিটা স্কিপ করার সুযোগ আছে কিনা? আর আমরা নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপিটা কি মাইক্রোমেটাস্টেসিসের চিন্তা করে দিচ্ছি? মানে এই দুইটা কোশ্চেনটা স্যারের কাছে ছিল অনকোলজির। আচ্ছা, যে স্যার ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি কেন স্কিপ করতে চাচ্ছ? Why you want to skip the immunohistochemistry? মানে এটা আসলে R0 রিসেকশন আমি না, না, পাচ্ছি হিস্টোপ্যাথোলজিতে R0 স্যার। রিসেকশনের সঙ্গে তো ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রির কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্কটা হচ্ছে টিস্যু ডায়াগনোসিস। আপ টু দ্যাট পয়েন্ট যে রিসেকশন করে আমরা পেলাম যে আনডিফারেন্সিয়েটেড সার্কোমা যেটা বা ইয়েটা আসলো, এটা কিন্তু কোনো কিছু ডায়াগনোসিস আমরা পৌঁছাতে পারিনি এখনো। বাট আনটিল আর আনলেস ইউ ডু অ্যান ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি, যেমন আমরা রিচ করলাম সাইনোভিয়াল সার্কোমা, ইটস এ পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ। এটাকে স্কিপ করার কোনো ওয়ে নেই স্যার কি রাকিব? এক্স্যাক্টলি স্যার, এটা আপনি একদম এক্স্যাক্টলি আপনি সেটা বলছেন স্যার। এবং সার্কোমাতে স্যার আমরা ইনভেরিয়েবলি আইএইচসিটা করি স্যার, এটা প্যাথোলজিস্ট স্যার আরো ভালো বলতে পারবেন স্যার। সার্কোমা কিন্তু বাই নেচার খুবই জটিল স্যার হিস্টোপ্যাথোলজিতে স্যার। তো স্যার এটা আইএইচসি করে স্যার কনফার্ম করে ফেলা উচিত স্যার। আর রিগার্ডিং অ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্ট আপনি ঠিকই বলছেন যে আমরা মাইক্রোম্যাটস চিন্তা করে আসলে যে যেন ফিউচার রিকারেন্সটা কমে যায়, এই জন্য আমরা অ্যাডজুভেন্টটাই সাজেস্ট করি। আর আরেকটা কি ছিল কোয়েশ্চেন? স্যার এই দুইটাই মানে মাইক্রোমেটাস্টেসিস যেহেতু R0 আমরা পেয়েছি, তো এই কারণেই মাইক্রোমেটাস্টেসিসের কারণেই অ্যাডজুভেন্টটা আমরা দিচ্ছি, রাইট স্যার?
মানে হাইপোথেটিক্যালি ওইটা আসে, আমরা মাইক্রোমেটস চিন্তা করি এবং এটার ফেভারে তো আমাদের আসলে ওই যেখানে আমরা অ্যাডজুভেন্ট দেই ওখানে আমাদের এভিডেন্সও আছে। তো আফটার সার্জারি আমরা তো সব মানে জানি যে আর কোথাও কোনো ভিজিবল লিশন নাই, ইভেন ইমেজিং এ বা অন্য কোথাও, তারপরে তো রিকারেন্স হচ্ছে, তখন থেকে ওই চিন্তাগুলো হয়তো মাইক্রোমেটস ছিল যেগুলো পরে আরো গ্রো করে রিকারেন্স হিসেবে আসতেছে। ওইটার রেটটা কমানোর জন্য আমরা আসলে অ্যাডজুভেন্ট ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছি আর কি। আরেকটা পয়েন্ট কি চিন্তা করা যায়, এটা আনডিফারেন্সিয়েটেড বলেছিল, আনডিফারেন্সিয়েটেড যেহেতু তাহলে আমরা এটা অ্যাগ্রেসিভ চিন্তা করতে পারি। So, আনডিফারেন্সিয়েটেড মানে হাই গ্রেড অ্যাগ্রেসিভ চিন্তা করতে পারি। আর এটা যদি সাইনোভিয়াল আসছে, সাইনোভিয়াল ইউজুয়ালি কেমন সেন্সিটিভ হয়, আচ্ছা, তা অ্যাগ্রেসিভ চিন্তা করেও আমরা অ্যাডজুভেন্টটা মাথায় রাখতে পারি। হাই গ্রেড, রাইট, এক্স্যাক্টলি। আমরা এগুলাই দেখি, মানে অ্যাগ্রেসিভনেসটা কেমন, গ্রেডিংটা কেমন, সাইজটা কেমন, এগুলাই আমরা চিন্তা করি, টাইপটা কেমন সেটাই। ওকে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সো আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন আমরা দেখি মানে আলটিমেটলি আমরা একটু সামারাইজ করি সবকিছু মিলে একটা কেস কনক্লুশনটা কি হলো। This case highlights the successful multidisciplinary management of a rare retroperitoneal synovial sarcoma, 62 years old lady. Following a preoperative rehabilitations and optimization, the patient underwent a complete R0 resection with an uneventful postoperative recovery. Initial histopathology revealed an undifferentiated tumor, which was subsequently confirmed as a synovial sarcoma on immunohistochemistry. Adjuvant chemotherapy was administered as a part of the comprehensive treatment strategy. At 1 year following completion of the chemotherapy, the patient remains asymptomatic, and the follow-up clinical and the radiological evaluation show no evidence of the local recurrence or distant metastasis. This case underscores the importance of the meticulous surgical dissections, accurate pathological diagnosis with immunohistochemistry, and the multidisciplinary oncological care in achieving a favorable outcomes in the retroperitoneal sarcoma. So with this few আজকে শেষ করছি। সো থ্যাঙ্কস টু দ্যাট পার্টিকুলার সার্জন যারা আমাদেরকে এই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে হেল্প করেছেন, এবং মেনি থ্যাঙ্কস আবার রেডিওলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট এন্ড অনকোলজিস্ট কলিগ যারা আসছেন তাদেরকে আমাদেরকে সঙ্গে জয়েন করার জন্য এবং আমাদেরকে আজকে যে ইনপুট গুলো দিয়েছেন। এখন আমরা একটু কোশ্চেন আনসার সেশনে যাই এন্ড দেখি এনি কোশ্চেন ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। ইয়েস স্যার, কমিউনিকেশন স্কিলের ভিডিওটা আপলোড দিলে ভালো হয় স্যার, সার্জিপ্লেক্স ইউটিউব চ্যানেলে। আচ্ছা, কাল পেয়ে যাবে তোমরা এখানে, মানে টুমরো ডে আফটার টুমরো ইনশাআল্লাহ। জি স্যার। গাইডলাইনে কোর কাট বায়োপসির কথা বলেছিলেন স্যার, কোন সিচুয়েশনে আমরা কোর কাট বায়োপসিতে যাব যদি একটু বলতেন। দুটো সিচুয়েশনে একটা লেখা ছিল, কিন্তু একটা বলছে যখন আমরা ইট ইজ আনরিসেক্টেবল, যখন আমরা প্ল্যানিং করব chemotherapy and the radiotherapy, then you will need a tissue diagnosis precisely. Otherwise, oncologist will not give a chemotherapy and radiotherapy. Am I correct, Rakib? Any question? Yes, Ibrahim, please. যেটা হচ্ছে, যদি আমার কাছে মনে হয় এটা কমপ্লিটলি রেসেক্টেবল টিউমার, there is no need for core biopsy, straightforward. Yes. যদি মনে করি রেসেক্টেবল না এটা, তখন ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট কোর বায়োপসি, কারণ তখন ওটার উপর বায়োপসির উপর রিপোর্ট উপর ভিত্তি করে আমাকে ঠিক করতে হবে তাকে আমি কি দেবো, রেডিওথেরাপি দেবো না কেমোথেরাপি দেবো, কারণ ওটা তো রেসেক্টেবল না। কাজেই রেটিকুলার টিউমার বেলায় একটা কথাই বলতে হবে যে ইফ ইট ইজ রেসেক্টেবল, গো ফর দ্য কমপ্লিট রিসেকশন, ওয়েট ফর দ্য হিস্টোলজি রিপোর্ট অ্যান্ড গো অ্যাকর্ডিংলি, ফিনিশড। এখানে কোর বায়োপসি কোনো রোলই আর নাই, ঠিক আছে? এখনো কনফিউশন আছে ওদের এখনো। হ্যাঁ, এটা মাথায় ফেলতে হবে যে এখন দিস ইজ দ্য টিউমার, একটা রেটিকুলার টিউমার যেখানে আমরা বায়োপসি ছাড়া আমরা সিটি স্ক্যান ফাইন্ডিং এর উপরে বেস করে রিসেক্টেবিলিটি অ্যাসেস করে দেন ইউ স্টেট উই গো ফর আপফ্রন্ট সার্জারি। উই ডোন্ট নিড এ টিস্যু বায়োপসি অনলি হোয়েন, যখন আমরা প্রি অপারেটিভ পেশেন্টের কিমো বা রেডিও চিন্তা করব তখন উইল নিড এ টিস্যু ডায়াগনোসিস। আর কোনো কোশ্চেন? সিটি যদি ক্লিয়ারলি বলতে পারে এটা রিসেক্টেবল, মানে অ্যানাটমিটা ক্লিয়ারলি বলতে পারে, এরপরেও কি স্যার আমরা এমআরআই এর অপশনটা কি বলবো স্যার পরীক্ষায়? তোমার গাইডলাইনে লেখা আছে কিন্তু এনসিসি এর গাইডলাইনে যে কখন এমআরআই করবে। এমআরআই করবে যখন এই টিউমারটা পেলভিসে থাকবে, এই টিউমারটা তোমার যখন প্যারাভার্টিব্রাল নিউরাল ফোরামেনার গুলো থেকে আসবে, সাইড থেকে আসবে, তখন সেই ক্ষেত্রে তুমি করবে এমআরআই, আদারওয়াইজ মানে এমআরআই ইজ নট রিকমেন্ডেড। স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, এন্ডোলুমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড এফএনএসি ওর কোর বায়োপসির রুল কি এখানে স্যার?
এই কঠিন কথায় কেন আসলো? এন্ডোলুমিনাল মানে কোন দিক দিয়ে যাবে, মানে কোন লুমেন দিয়ে যাবে? স্যার এন্ডোস্কোপিক্যালি স্যার কোর বায়োপসি করা যাবে কিনা? না না, এন্ডোস্কোপি করে এই টিউমারকে তুমি অ্যাপ্রোচ করবে কেমনে? মানে থ্রু হুইচ রুট, আপার যে এন্ডোস্কোপি আর লোয়ার যে এন্ডোস্কোপি? তুমি তোমার মানে কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? জিনিসটা তো রেট্রোপেরিটোনিয়াল টিউমার, তাই না? দেখে লুমেন জি আসলো স্যার। থেকে, অ্যান্ড লুমেন যদি এসে ফ্রম হুইচ লুমেন, মানে কোন লুমেনের কথা মিন করছো এটা? কনফিউজ করছে মনে হয় ও কিছু। আমার মনে হয় যে এটা হচ্ছে একটা, যদি বায়োপসি নিতে হয়, যেমন আমাদের হয়তো মানে রিসেক্টেবল না, সেই ক্ষেত্রে বায়োপসি তুমি কোন রুটে নিবে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে? রেট্রোপেরিটোনাল টিউমার পোস্ট পোস্টেরিয়র অ্যাপ্রোচে নিতে হবে তো। রেট্রোপেরিটোনালি নিতে হবে, এক্স্যাক্টলি, নট ইন্টারপেরিটোনিয়াল। ওকে, জি স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? স্যার এই বায়োপসি ট্র্যাক্টে কোনো সিডলিং এর কোনো সুযোগ থাকে এই ক্ষেত্রে রেট্রোপেরিটোনিয়াল? চান্স আছে, ডেফিনেটলি চান্স আছে। সেই জন্য বলা হয় যে একটা নতুন একটা কোয়েক্সিয়াল বায়োপসি নেওয়ার একটা অপশন আছে। স্যার যদি হয়েই যায় সেই ক্ষেত্রে মানে মানে ম্যানেজমেন্টটা কি করা যেতে পারে ট্র্যাক্টে যদি বা মানে সয়েলিং বা স্পিলেজ হয়েই যায় এরকম যদি কেস আসে? আমার যতটুকু নলেজ আছে ততটুকু ওই ট্রাক সহ এক্সারসাইজ করার জন্য টিউমারটা, কোনো ফ্যাকাল্টি যদি জানা থাকে প্রিসাইজলি ইউ ক্যান আনসার প্লিজ। না, এটা হাইপোথেটিক্যাল কথাবার্তা। হুম হুম, হয়েই যাবে আমি বুঝবো কেমন করে আমি? হ্যাঁ সেটাই, জি হয়ে যাবে বলে কথা নেই, এটা বলেই তো আছে যে ইফ ইট ইজ রেসেক্টেবল টিউমার ইউ ডোন্ট গো ফর কোর বায়োপসি। কোর বায়োপসি তখনই করবো যখন রিসেক্টেবল, তার মানে অ্যাডভান্সড ডিজিজ। জি তখন আমি ওখানে কোর বায়োপসি করে আমার নিডলটা যদি আমার হয় ওখানে, তার সমস্যা কি আমার? বিকজ আই এম নট গোয়িং টু রিসেক্ট দ্য হোল টিউমার। ওটা তো আমি এমনি এমনি করতে পারবো না, কারণ ওখানে যদি আমার কোর ট্র্যাক্ট খুব যে ট্র্যাক্টের যে আমাদের সিডির যে হয় খুব কম, ভেরি রেয়ার। আমাদের বলি থিওরিটিক্যাল যে হতে পারে, কিন্তু এটা এভিডেন্স খুব কম আছে। তা আমরা কখন করছি কোর বায়োপসি? কোর বায়োপসি করছি তখনই when it's unresectable। তো যেটা আনরেসেক্টেবল টিউমারে আমার কোর বায়োপসি ট্র্যাক্টে একটু সিডি যদি থেকে থাকে তাতে অসুবিধা কি আছে? আই হ্যাভ আদার অপশনস দ্যাট কেমোথেরাপি অ্যান্ড রেডিওথেরাপি উইল কন্ট্রোল দ্য ডিজিজ, or you can go for some sort of palliative treatment। প্যালিয়েটিভ মানে তো ওখানে আছে ডিবাল্কিং আছে, তারপরে পিস মিল এক্সট্রাকশন আছে, অনেক কিছু ওখানে আছে। কাজে ওই ট্র্যাক্টের মধ্যে কিছু থাকলে কি আর না থাকলে কিছু আসে যায় না। আমার প্রিন্সিপালটা ওখানেই, ইফ ইট ইজ রিসেক্টেবল টিউমার ডু নট গো ফর এনি কোর বায়োপসি, দ্যাটস ফিনিশড। আর কোনো কথা নেই এখানে। দ্যাটস দ্য মেসেজ, রাইট, দ্যাটস দ্য মেসেজ। ওকে, স্যার অপারেশনের আগে স্যার একটা ডিজেস্টেন করা যায় কিনা, যেহেতু ইউরেটারি কম্প্রেশন ছিল? আমি একটা কথা বলতে চাই এখানে, হ্যাঁ, এখানে যে হাইড্রোনেফ্রোসিস যে এখানে টিউমার কারণে হয়েছে হয়েছে এটা মাথায় না রেখে এটা চিন্তা করতে যে 52 ইয়ার্স ওল্ড লেডি, এইরকম বয়সের মেয়েদের কিন্তু হাইড্রোনেফ্রোসিস এমনিতে থাকে। লাইক টিউমার কারণে যে হয়েছে এটা আমাকে মনে করার কোনো কারণ নাই, কারণ আমি যে সিটি স্ক্যানগুলো দেখেছি কোনোটাতে মনে হয় নাই যে এটা টিউমারটা ইউরেটাকে ইনভেড করেছে। হয়তো কম্প্রেশন করেছে, আংশিক কম্প্রেশন করতে পারে, বাট ইনভেশন তার হয় নাই। ইনভেশন হলে পরে তার আদার ফিচার্স থাকতো, ফর এক্সাম্পল তার হিমাচুরিয়া বা এই ধরনের কোনো ব্যাক পেইন, এই ধরনের কোনো ফিচারটা থাকতো। কাজে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা সিম্পল হয়তো কম্প্রেশনের কারণ হয়েছে, there is no real invasion. But if you do have standing before the operation, there is no harm. You can do it. That will help you during the operation. রাইট, ওকে। আজকে অনেক কিছু ডিসকাশন হলো, আমরা আজকে এখন শেষ করি। একটু ফ্যাকাল্টি যারা আছেন আমাদের থেকে একটু কমেন্ট নেই। সাইফুল কি আসছো নাকি? সাইফুল শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ওকে। আমরা, স্যার আমাকে বলছেন স্যার? হ্যাঁ, জি কোনো স্যার। কোনো কমেন্ট করবে আজকের না ইয়েতে? স্যার, না স্যার। ঠিক আছে কমেন্ট, ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। স্যার, আমি থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু হাসানকে দেখলাম, মনে হয় দেওয়ান আলী হাসান। হাসান আছো? হাসান শুনতে পাচ্ছ? ভাই আমি আসলে সময় মতো জয়েন করতে পারিনি। না ঠিক আছে, সময় মতো জয়েন করার দরকার নাই, যতটুকু শুনতে পেরেছো আর কি। হ্যাঁ, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? না আমি তো আসলে পুরোটা নাই করতে পারিনি, তো দেরিতে জয়েন করেছি। ওকে, ওকে দেন, ওকে 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 ওকে, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, প্রফেসর ইব্রাহিম,
Please make overall comment and advice to students. আজকে আজকে কিন্তু মজিদ স্যার ছিলেন, স্যার কি এখনো আছেন? স্যার 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 তো জয়েন স্যার জয়েন করেছেন আমি জানি, কিন্তু এখন Assalamu alaikum. জি Very স্যার sorry, প্লিজ। I missed quite significant part of it. I attended late, in fact, Sure, but sir. I learned quite a lot today. That is all that I wanted to tell you. It was fantastic. But I could not, I missed quite significant part of it, but whatever I could hear, it was very much informative for me, and definitely the students have also benefited. Thank you. That's all that I wanted to tell you. And I missed the other day also, and I would request you, I'll take this opportunity to request you to send me the video of the last yesterday's, or not yesterday, I mean, or the 9th, yeah. So I really congratulate all of you, especially Professor Azad, for a very wonderful webinar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Professor Ibrahim, please make concluding comment. মারগুপ স্যার কি আছেন স্যার? স্যার মনে হয় এক্সিট করেছেন। মারগুপ স্যার? No. Yes, Professor Ibrahim, please make a concluding আমরা comment. যদি শুরু থেকে চিন্তা করে আজকে যে টপিক্সের উপরে প্রথমে একটা পোলস হয়েছে, তো পোলসের যে কোশ্চেনগুলো ছিল সেই কোশ্চেনগুলো অত্যন্ত পার্টিনেন্ট কোশ্চেন, এবং এই কোশ্চেনগুলোর উপর বেস করে কিন্তু আমাদের পরবর্তী সিনারিওগুলো এগিয়ে গেছে। খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেমন ওখানে অনেক কিছু ইস্যু আমাদের এখানে ছিল, যদিও একটা ইন্টারভিউ টিউমারের উপর আমাদের ডিসকাশন হয়েছে। এই বিশাল এভিডেন্স ম্যাজিক বক্স, এটা যদি আমরা চিন্তা করি অর্গান ওয়াইজ, যদি চিন্তা করি যে কোন অর্গান থেকে লাম্প হতে পারে বা টিউমার হতে পারে, এইভাবে যদি চিন্তা করি, এটা বিশাল একটা সাবজেক্ট, এটা একটা ক্লাসে শেষ করার সময় এটা হয়তো অনেকগুলো ক্লাস আমাদের লাগবে। আচ্ছা, আর এখানে যেটা আমরা দেখলাম টিউমার, এটা ব্যাপারে যে ডিসকাশনগুলো আমাদের এখানে হয়েছে, ওর যে প্রেজেন্টেশন যেটা করেছে সেটা আরিফুল ইসলাম, আমার তো মনে হয় চমৎকার প্রেজেন্টেশন করেছে। এখন এই স্টেজে সে তো সব তো 100% ভালো করবে না, কিন্তু যতটুকু করেছে আমি মনে করি যথেষ্ট ভালো করেছে সে, এবং ফিউচার আরো ভালো করার তার সুযোগ তার আছে। ইট নিডস প্র্যাকটিস। আর যে আমি যেটা দেখলাম ভিডিওতে একটা কাউন্সিলিং সেশন দেখলাম, এটা তো খুবই জরুরি। এই যে যেভাবে কাউন্সিল করা হলো, উইথ এমপ্যাথি, সিম্প্যাথি, উইথ ফুল অ্যাটেনশন, মেনটেন প্রাইভেসি, এবং তার যে রেসপন্ড করা, এটা অত্যন্ত চমৎকার একটা ভিডিও। এটা যদি সবাইকে শেয়ার করেন তাহলে আমাদের সবার জন্য উপকার হয়। এবং আমাদের যে রেডিওলজি এবং হিস্টোপ্যাথোলজি তারা যে ফিডব্যাকটা আমাদের দিলেন অ্যাবাউট দ্য সার্কোমার ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে, ফ্যান্টাস্টিক। আমি মনে করি যে এটুকু মনে রাখলেই আমরা যে উই ক্যান হেল্প আওয়ার পেশেন্টস অ্যান্ড অলসো we can make a success in our examinations. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Ibrahim. Thank you all. আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। Till then, stay safe, stay blessed. সবাই ভালো থাকেন।